અને આપ સૌ હરિભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સિયારામ. આચાર્ય શ્રી શામભાઈ આજે પૂર્ણાહુતિ તરફ કથાનો મોર લઈ રહ્યા છે અને આજે જેમ બને એમ તેમની પાસેથી પૂર્ણ સમયનો લાવો મળે એટલા માટે સમયનો દુરુપયોગ ના કરતા આપણે શ્રી ઓદેદરા પરિવારને આમંત્રિત કરશું કે તેઓ મંચ ઉપર આવી અને ભાગવત તેમજ વ્યાસ રૂપી આચાર્ય શ્રી શામભાઈનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે. भागवत पूजनम ध्यानम कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि. पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः. ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि. पुष्पमालिकां सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः. पुष्पमालिकां समर्पयामि. अथ व्यासपूजनं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. व्यासनारायणाय नमो नमः. पुष्पमालिकां समर्पयामि. अथ प्रार्थयेत. जय जय जह्यजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधगते क्वचिद जयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः. ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः. वेदस्तुत्या प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. भागवत भगवान की जय. વધુ આચાર્ય શ્રી શામભાઈનો અમૂલ્ય સમય ના લેતા એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન અને પ્રણામ કે તેઓ આપણે બધાને કથાના અમૃત વચનોનું શ્રવણ કરાવે. સર્વને જય શ્રી.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्यसमोद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। नारायण 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 नारायण। आनंद कंद मधुर मुरलीधर भगवान रुक्मणी वल्लभ श्री हरिना पावन चरण कमल मा वंदन। दिव्य सनातन मंदिરના દિવ્ય દેવાલયમાં સુપ્રતિષ્ઠિત સુવિરાજિત ભક્તો પર આશીર્વાદની વર્ષા કરનારા
આપણા મનોરથોને પૂર્ણ કરનારા ભગવાન રાધા કૃષ્ણ, શ્રી સીતારામ સરકાર, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન સહિત સમસ્ત સુવિરાજિત સ્વરૂપોને વંદન. ભાગવત સપ્તાહના મંગલમય પ્રસંગે બ્રાહ્મણો દ્વારા આવાહિત, પ્રતિષ્ઠાપિત અને યજમાન પરિવાર શ્રી ઓડેદરા પરિવાર દ્વારા સુપૂજિત સમસ્ત દેવતાઓ, સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ભગવાન વિઘ્નરાજ ગણપતિ બાપા, કુળદેવી માં, નવગ્રહ અધિદેવ પ્રત્યધિદેવ ભગવાન સાંબ સદાશિવ અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન, સૌને વંદન. પિતૃદેવતાઓને વંદન, જેની આપણે નિત્ય સેવા પૂજા કરીએ છીએ તેવી શ્રીમદ ભાગવતની આ પવિત્ર પોથીને પ્રણામ. શ્રીમદ ભાગવતની આ પાવનની પોથી સામે બેસીને અને વિજ્ઞાનના સદુપયોગ દ્વારા જેમને જ્યારે અનુકૂળતા થાય ત્યારે ભગવાનની આ કથાનો લાભ લઈ રહેલા સૌ ભગવાનના વહાલા લાડીલા વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનો અને ભગવાનની કથાના સૌ શ્રોતાઓ જે ભાગ્યવાન છે, સૌના ભાગ્યની પ્રશંસા, સૌનું ભગવાનની આ કથામાં સ્વાગત અને સૌને પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને પ્રેમથી જય સિયારામ. આપ સૌને પ્રણામ. આવો ભગવાનની આ કથારૂપ કાલિંદી જે સનાતન મંદિરના ઘાટ ઉપરથી વહી રહી છે, આપણે બધા એનો લાભ લઈએ અને ભગવાનની આ મંગલમયી કથા મારા તમારા જીવનમાં કંઈક પ્રકાશ કરે. સમજણનો, જ્ઞાનનો, ભક્તિનો, પ્રેમનો એ પ્રકાશને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. દેવતાઓના, પિતૃઓના સૌના આશીર્વાદના ભાગી થઈએ અને જે સમય આપણા હાથમાં છે એને સાર્થક કરીએ અને એ સાર્થક કરતાં કરતાં પરમાત્માની કથાનું શ્રવણ કરીએ. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ધન્ય ઘડી સોઈ જબ સત્સંગા. જ્યારે સત્સંગ થાય એ જ ઘડી એ ધન્ય છે. સત્સંગનો મતલબ થાય આપણને સતના માર્ગે ચડાવે, કાયમ ટકી રહેવા વાળી વસ્તુઓની સાથે આપણને જોડે તેવું કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચવું, સાંભળવું, લખવું અથવા તો તેવું કોઈ ગીત સાંભળવું, એવું કોઈ પુસ્તક વાંચવું, ભગવાન સાથે મને ને તમને જોડે તે છે સત, એનો સંગ. પરમાત્મા સત છે, એનો સંગ કરીએ. જે સ્વરૂપે આપણાથી થઈ શકે એ સ્વરૂપે સતનો સંગ કરીએ તો સત્સંગ જ છે. બધાને મંદિરે જવું ના ગમતું હોય, બધાને ભાગવત વાંચવું ના ગમતું હોય, બધાને કથામાં બેસવું પણ ના ગમતું હોય, બધાને યોગ ન ગમે, બધાને પૂજા ન ગમે, બધાને યજ્ઞ ન ગમે, બધાને જાત્રાએ જવું ન ગમે, પરંતુ બધાને કંઈ ને કંઈ તો ગમતું હોય. માણસે હંમેશા જેમ ભોજન આપણે આપણી રુચિ પ્રમાણે કરીએ, આપણને જે ભાવતું હોય એ ખાઈએ. બનેલી તો અનેક વસ્તુ છે પણ બધી ચીજો આપણાથી ન ખવાતી હોય. કોક આપણને ન ભાવતી હોય અને કોક આપણને વાયડું પડતું હોય એટલે આપણે ન ખાતા હોઈએ. જે આપણને આપણું હિત કરે અને આપણી રુચિનું હોય એવું જ ભોજન આપણે કરીએ છીએ. એમ ભજન પણ એવું જ કરવું જોઈએ જે આપણું હિત કરે અને જે આપણને રુચિ વધારે. તાળીઓ પાડીને હરિનામ કીર્તન કરવાનું ગમતું હોય એવા લોકો ધૂનમાં બેસે, બરાબર. ભગવાનના નામની માળા ફેરવવી ગમતી હોય એવા લોકો માળા રાખે, માળા કરે, બરાબર. ધ્યાનમાં જેને રસ હોય એ લોકો ધ્યાનમાં ઉતરે, બહુ સારી વાત. યોગ જેને ગમતો હોય એ લોકો તેમાં ઉતરે. તમને ગમે તેવું હોવું જોઈએ. સંસારમાં અનેક વસ્તુઓ એવી આપણે કરવી પડે જે આપણને ઈચ્છા ન હોય પણ કરવું પડે. પેલું વહેલું તો આ કામે જવું રોજે રોજ. હજી સુધીમાં કોઈ એવો મેં મેરા ભારત મહાન વાળો જોયો નથી કે જે એમ કહેતો હોય કે હું તો રાહ જોતો હું કઈ સોમવાર આવે. ના રે ના, શુક્રવારની રાહ જોતા હોય. હજી સુધી કોઈ જોયો નથી. બધા સોમવારને બહુ કોસે. મુવો મંડે આવ્યો પાછો એમ કે મુવો મંડે. બોલો, આપણા બધાની જે પસંદ છે તે એ નથી. એટલે જેને સંસારમાં હજારો બાબત એવી છે ને જે આપણને ના ગમતી હોય પણ એ સોમવાર થયો નથી ને આપણે આગળ કામે ચડવું પડે. લગ્નની કંકોત્રી લખતા હોય હવે ટાણે આપણે હગાવાલા થતા હોય લખવી પડે. પણ ઘણા એવા હોય કે એને આપણે આમ લખતા હોઈએ તો આપણે એમ થાય આને કંઈક કામ આવી જાય ને મારો પ્રસંગ નીકળી જાય, આ ન આવે તો સારું,
એવાય હોય ને. બે જાતના માણસ હોય, એક જ્યાં જાય ત્યાં આનંદ આનંદ, અને બીજા જ્યાંથી જાય ત્યાં આનંદ આનંદ કે હાઈશ ગયો. હવે કોકની પણ નહોતી, આપણી પૂરી. સંસારમાં ઘણા કામ આપણે એવા કરવા પડે કે આપણને ગમતા ન હોય, આપણે એમ થાય કે આ એક નો આવે ને તમારું કામ થઈ જાય. સંસારમાં બોજ સમજીને ઘણા કામ કરવા પડે. કમસે કમ ભગવાનના ભજનમાં આપણને મોજ આવવી જોઈએ. મોજથી થાય તો જ ભજન લાગે, તો જ ઉગે. પરમાત્મા શ્રી હરિનું ભજન જે પ્રકારે આપણને ગમતું હોય, કોકને કથા સાંભળવી ગમતી હોય, કોકને જપ ગમે, કોકને તપસ્યા, કોકને વ્રત ગમે. જેનાથી 11 ને દિવસે ભૂખ્યું રહેવાતું હોય, એ જેનાથી ન રહેવાતું હોય તો એને સમજી ન હગે. નરકે જાઈશ, નરકે 11 નથી કરતો, હવે એનાથી નથી રહેવાતું ભૂખ્યું. બધાય 3 ટક ખાય, આ એ 3 ટકની વચ્ચે પાછો 3 વાર થોડા મમરા ફાંકતો હોય. એકાદું ચોકલેટનું બટકું ઉપાડી જાય, વળી એકાદ પેંડાનું પટકું તોડી જાય. થોડી વાર જો તો રસોડામાં જ દેખાય. ઘણાનું પેટ એવું સરસ ભગવાને બનાવ્યું હોય. અમુક નથી આપણે માતાજીઓ અન્નપૂર્ણા, સાક્ષાત અન્નપૂર્ણા. આખો દી રહોડામાં રાખો તોય રહી. એને ગમે રાંધવાનું, ગમે એટલું ખાઈ જાવ નહીં રાંધે. એમ અન્નપૂર્ણા હોય તો ભગવાન પાછા સામે, આમ પીપળો હોય તો સામે ભૂતઈ બનાવ્યા હોય ને. નહીતર એટલું બનાવવાનો શોખ હોય તો પછી સામે વાળા કોઈ ખાવા વાળા ન હોય તો શું થાય? એટલે અમુક એવા હોય કે 24 કલાકમાંથી ગમે તે એ પેટમાં પધરાવી શકે. લોઢાની હોજરી, સમજો ને. કા ગમે તે દ્યો, એ નારાજ ન કરે સામે વાળાને, થોડુંક તો લઈ જ લે. મોજથી કરીએ એ ભજન, જેમ મોજથી કરીએ એ ભોજન. કકડીને ભૂખ લાગી હોય એવે સમયે તમે જુઓ, આપણને એ રોટલી હાંજની છે ને બપોરની છે ને એ કંઈ અહીં તો જો કે બોલાય જ નહીં. આ તો એક વાત છે, અમાર દેશની વાત કરી અમે તમને, આટલી અમાર દેશની. થોડુંક બહારનું, એ તો જેમ કાલ કેમ અમુક ઇન્ડિયાવાળાને ન સમજાય એવું હતું, એમ આપણે અહીંયા અમુક કાંઈ તો નોર્મલ છે. પણ એ કાંઈ બોલાય નહીં, કારણ કે ભૂખ લાગી હોય એવા માણસને જેવું મળે એને મીઠું જ લાગે, કારણ કે ભૂખ લાગી છે. એના હિસાબે જ ઘણા લોકો એમ કહે છે કે સ્વાદ ભોજનમાં નથી હોતો, સ્વાદ ભૂખમાં હોય છે. આપણને સમજાય પણ ખરું કે યસ, હકીકતમાં સ્વાદ ભૂખમાં હોય છે. જેને ખરી ભૂખ લાગી છે કંઈ ન જોવે. ઈ જે હિસાબ ભોજનનો, ઈ જ હિસાબ ભજનનો. જેને ખરી ભૂખ લાગી હોય એવા વ્યક્તિ જ્યારે આમ કથાઓમાં બેઠા હોય, મંદિરોમાં બેઠા હોય, અથવા તો કોઈ પણ સ્વરૂપે યોગ કરતા હોય, એ યજ્ઞ કરતા હોય, વ્રત કરતા હોય, પૂજા કરતા હોય, એની નિષ્ઠા જોયા જેવી હોય. શું કામ? ભૂખ લાગી છે. અને જેને ભૂખ લાગી હોય એ પછી જેને ભોજન મળે છે એની મોજ જ જુદી છે. એ ભૂખ ક્યારે લાગે? હું તો આ કથામાં કેટલી વાર બોલ્યો હોઈશ. તમે તમારી સાંસારિક ફરજો પૂરી કરો, તમને ભજનની ભૂખ લાગશે, લાગશે ને લાગશે. ભોજનની પણ ભૂખ આપણે કામ કરીએ તો એ લાગે છે, એમ ભજનની ભૂખ પણ લાગે. સંસારની ફરજો મોટે ભાગે, જેમ ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા એ પ્રમાણે, એ ખરબચડી છે, વાસ્તવિકતા છે ને રફ હોય. એટલે એ કેમ કે વાસ્તવિકતા છે રફ હોય, એના હિસાબે આપણને બહુ ગમે નહીં. પરંતુ જે ના ગમે એવું પણ આપણી જો ફરજમાં આવતું હોય તો આપણે કરવું પડે. આપણે તો હવે આટલા દીથી ઘરના બધા બેઠા, અમે તો હાવ મા દીકરાની જેમ જ વાતું કરતા એમ કથા હાલે છે. હાવ સાચી વાત કરું, આ બપોરે કંઈ દરરોજ તો થોડો આપણે આમ એકદમ ફ્રેશ થઈને, કોક દી તો આપણે એમ થતું ને હારું આજ કથા ન હોત તો હુઈ જાત. કોક દી તો થાય ને, કોક દી તો એમ થાય કે હારું આપણે કામે આવ્યા છે, આઈ એમ એટ વર્ક. કાયમ થોડા આપણે આમ થઈને એવું બધું કંઈ ઓલી ધર્મની લાગી ન કહેવાય કે આપણે ભગવાનનો તાર લાગી ગયો ને એ હાલો કહીએ 3 વાગે, એવું કંઈ ન હોય. ઘણી વાર તો ધરારે હાલતા હોય કે હવે ટાઈમ થયો હાલો. એ ભારતવાળાને બપોરના હોવાનું હોય તો તમે યુ નો, તો આમ કાયમ તો આપણને લાગી ન ગયું ને, કોક દી તો આપણે જબરદસ્તી આવતા જોઈએ. હા, પછી વાત અલગ છે કે થોડીક વાર ભગવાનનું નામ લઈએ અને કંઈક સામેથી પણ એવો પાવર આવતો હોય છે શ્રોતાઓનો કે એના હિસાબે ભગવાનની કથામાં પછી ચિત્ત લાગે. પણ શરૂઆત જે ઉપાડ છે ને એમાં તો ઘણી વાર, હા હું તો મારી વાત કરું, આપણે કોક બીજાને ન કહેવાય, ઉપાડ થાય ત્યારે અઘરું પડે, ઘણી વાર પડે.
પછી ચિત્ત લાગી જાય. આપણે શું ચર્ચા કરીએ છીએ? આપણી ફરજને પૂરી કરીએ તો મોજ એની મેળે આવે, ભૂખ એની મેળે લાગે. સાંસારિક ફરજોને જે કોઈ વ્યક્તિ પરિપૂર્ણ કરશે 100% એને ભોજનની ભૂખ પણ લાગશે અને ભજનની પણ લાગશે. કારણ કે સંસાર દજેડા વિનાનો રહે નહીં. અને એ બધું કર્યા પછી આપણે એમ થાય કે સારું બધાયનું આટલું કરીએ કારવીએ છતાંય કોઈ કિંમત ન કરે, તો અહીંયા પછી માણસ દોડીને સીધો રામના પગે પડે કે તું છો. ભીડ પડે ત્યારે ભેગો ઊભો રહે એ રામ છે, એ કનૈયો છે, એ છે આપણી પાસે ઊભો રહે. સંસારની અંદર તો આપણે બધું જે કંઈ કરવાનું એમાં કિંમતની આશા તો રખાય નહીં ને. તો ભોજન એ પણ રુચિ પ્રમાણે અને હિત થાય એવી રીતે કરો. એમ ભજન પણ તમને જે ગમતું હોય એ કરો. મને બરાબર ધ્યાન, આપનું નામ ના આવડે મને, પણ હું જોઉં છું પહેલા દિવસથી મેં એમ કહી દીધું કથામાં બેઠા છો તો તમે રામનું નામ લેજો. એમને જેવું યાદ આવ્યું નથી ને સીધા હોઠ મીંડા પકડવા. કેટલા રામના નામ લેવાઈ ગયા. પરમાત્માની પરમ કૃપા. પણ સ્વભાવ હોય તો થાય ને. રામનું નામ લેવાનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. એવી રીતના આપણને જે ચીજ પસંદ હોય એ પણ બરાબર છે. અને બીજું જે લોકોએ નથી લીધું ને એમને કથા સાંભળી પણ બરાબર કથા અંદર ઉતારી છે તો તમે બરાબર કર્યું. પૂજામાં બેઠા હતા ને બરાબર ધ્યાનથી પૂજા કરી, પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ હતો, બિલકુલ બરાબર છે. આપણે અહીં બેઠા કથા સાંભળીએ. ભારતમાં સોમનાથમાં બેસીને એક ભૂદેવ આપણા માટે થઈને ભાગવતજીનું પારાયણ કરે છે. એ ઢંગથી કરે. મેં કીધું યજ્ઞ કર ને તો ફોટા મોકલજે. તો મને કે હું નિરાતે વાંચું છું, મારે આજ પૂરું થાય તો આજ નહીતર કાલ. તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, તું તો તારા ઘરમાં બેઠો, અમને શું વાંધો. મતલબ એટલા દિલથી કરતા હોય પોતાનું કામ કે એ કે એવું કે હું પૂરું કરવા માટે થઈને ઓલું નહીં કરું. વાંધો નહીં, અમને કંઈ વાંધો નથી, અમને શું ફેર પડે. સારું ઉલટાનું કે તમે નિરાતે કરો છો. વસ્તુ સમજ્યા ને? રુચિ, પોતાનો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ. અને એ ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ જ માણસને એનો રસ લેવડાવે. આપણે અહીંયા બેસીને આપણે કથાનો આનંદ લઈ લઈએ છીએ, એ ત્યાં બેસીને ભાગવતજીનો આનંદ લે છે. શું કામ? એને પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને એવાને ગોતીને જ હોપવું, નહીતર આપણે આવીને ઓલું થાય નોય થાય. એ ધ્યાન રાખવું પડે ને. ભોજન રુચિપૂર્વક કરો, એ તમને પચશે, એ તમને શક્તિ આપશે, જેને પુષ્ટિ કહે છે. એવી રીતે ભજન પણ રુચિપૂર્વક. આપણને ખૂબ ગમવું જોઈએ. પછી કોઈ પણ પ્રકાર બરાબર છે. કોકને એકાદશી કરવી ગમતી હોય, બહુ સારું. એમ કોકને તીર્થયાત્રા કરવી ગમતી હોય, દર વર્ષે ભારત જાય. કોક લોકોને યજ્ઞ કરવો ગમતો હોય, ગમે ત્યાંથી ગોઠવાઈ જાય. કોકને કથા ગમતી હોય, એ ગમે ત્યાંથી પહોંચી જાય. કોકને ભજન ગમતા હોય, એ જે તમને ગમતું હોય એ કરજો. સંસારમાં હજારો બાબતો ન ગમતી હોય તો એ કરવી પડે. આમાં એવું કરવું જોઈએ જે આપણને ગમતું હોય. દિવ્ય સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે, આવો આપણે એનો લાભ લઈએ. પરમાત્મા શ્રી હરિએ રૂકમણીની સાથે વિવાહ કર્યા. આમાં એક આમ જરાક હસવા જેવી વાત છે. આમ તો મેં એકવાર કહી દીધી, અહીંયા પણ કહું પાછો. આ રૂકમણીનું કૃષ્ણ ભગવાને હરણ કર્યું. હવે એની હગાઈ તો થઈ ગઈ હતી. કોની હારે? શિશુપાળ સાથે એની સગાઈ થઈ ગઈ હતી. હવે કયો જોઈએ, આમ તો આપણે અહીંયા સરસના ભગવાન આવ્યા ને બધું એનું તિલક કર્યું ને આપણે બધું કર્યું. કૃષ્ણ ભગવાનનું ઓરિજિનલ લગ્ન થયા તેથી કોણ તિલક કરવા વાળું હતું? ત્યાં તો મારા મારી હતી. આપણે હવે આ બધો ઉત્સવ કરીએ છીએ, બાકી ત્યાં ક્યાં ચોરી માર્યા વાતું છે. રૂકમણી વિવાહનો ભાગવતમાં પ્રસંગ થાય ત્યારે મને દર વખતે કાનુડાને જોઈને હસવું આવે કે ઓરિજિનલમાં વારો ન થયો ને, લ્યો અમે લાભ આપીએ. અને બીજું, અહીંયા તો આપણે આટલા બધા લોકો બેઠા હતા ને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે રૂકમણી વિવાહના દર્શન કર્યા. હે, ઓલામાં શું થયું હતું? બીજા હારે હગાઈ થઈ હોય ને બીજો ઉપાડી જાય, આવું થાય બધું. એટલે આપણે આમ કાનુડાને જોઈને તો આપણને આમ લાગે, પણ આ ન કરવાના કેટલાય કર્યા. મતલબ કે કોઈની તાકાત નથી એવું કામ ભગવાન કરે. અચ્છા, હવે આ કોક સાથે સગાઈને કોક ઉપાડી ગયું. આટલી નાનકડી વાતમાં સાધુ સંતોએ કેવી જબરદસ્ત ચિંતનની ધારા ચલાવી. પ્રશ્ન પૂછાણો કે શિશુપાળની સાથે સગાઈ થઈ હોય અને કૃષ્ણ ભગવાન ઉઠાવી જાય તો રૂકમણી કૃષ્ણની કહેવાય કે શિશુપાળની કહેવાય? સમજાવે છે કે કેવી રીતના, તો કે રૂકમણીને જુઓ તો એ લક્ષ્મી છે. કૃષ્ણ ભગવાન નારાયણ છે. સમુદ્રનો અવતાર છે ભીષ્મક, જેની આ રૂકમણી દીકરી છે.
રૂકમી જે લગ્ન ગોઠવે છે શિશુપાળ સાથે રૂકમણીના, એ ઝેરનો વિષનો અવતાર છે. આ બધું ગોઠવીને પછી આપણને પૂછે છે, હવે કહો આ લક્ષ્મીના વિવાહ કોની સાથે થવા જોઈએ? તો કે નારાયણ સાથે થવા જોઈએ. ભીષ્મક રાજ કોની સાથે કરવા ગયા? બીજા કોઈ સાથે, અધર ધેન નારાયણ. પછી શિશુપાળનું જે નામ રાખો એ રાખો. ભગવાને એ વસ્તુને ચલાવી નહીં. પરમાત્મા શ્રી હરિએ કેવું અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે, તો કે ભગવાને એ રૂકમણી જેને બીજાના હાથમાં સોંપી દેતા હતા ત્યાંથી હરી લીધી છે. ઠીક છે. અને લક્ષ્મીના પછી નારાયણ સાથે જ લગ્ન થયા. આખી વસ્તુને સમજીએ. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, લક્ષ્મી કોની? આપણે સમજી શકીએ એમ વેલ્થ અથવા તો પૈસો આ કોનો? હવે કોઈ પણ માણસને પૂછો કે તું જે પૈસો કમાય છે કોનો, તો 2-3 જાતના લોકોના દિમાગ હોય છે અને એમાં 2-3 જાતનો આનો જવાબ મળે છે. પહેલી વસ્તુ, માણસ એમ સમજે છે કે હું કમાણો એટલે મારી મરજી પડે એમ કરું. ઠીક છે. આ 5 દી કમાઈને 2 દિવસમાં જે વાપરી નાખે છે એ લોકોને તમે મળો, હે ને? મંડે ટુ ફ્રાઈડે કમાવાનું અને પછી સેટરડે સન્ડેમાં ઉડાડી દેવાનું. આપણે એવા લોકોથી ઘેરાયેલા છીએ, બરાબર ને? તો એવા લોકોને પૂછો કે આ પૈસા કોને બિલોંગ કરે છે, તો શું જવાબ આપે? માય મની, માય રૂલ્સ, માય લાઈફ, માય રૂલ્સ. હવે તમે જુઓ, એ લોકો એમ કહે છે કે અમારી મરજી પડી. અરે મેં તો પેલું આની પહેલાં ત્યાં હું કથામાં કહેતો હતો ને કે ડોલરની નોટમાં તમાકુ ભરીને સિગરેટની જેમ પીવાવાળા પણ દુનિયામાં માણસો થયા છે. યસ નો? એ શું સમજે છે પૈસાને? જોજો ઓલો ગંગાજીની ધારા વહેતી જાય છે પણ હાકર પકડી રાખજો. લક્ષ્મી કોની એ વાત ચાલે છે. રૂકમણી કોની મીન્સ કે લક્ષ્મી કોની? હું કમાણો મારી મરજી પડે તો રૂપિયાની નોટમાં, ડોલરની નોટમાં, પાઉન્ડની નોટમાં તમાકુ ભરીને પીવું. હવે તો પ્લાસ્ટિકનું થઈ ગયું, ન થાય. ઓલાવની વાત છે, જ્યાં કાગળિયા હાલે છે ને એની વાત છે. અહીં થઈ ગયું પ્લાસ્ટિક. હાલો આગળ હાલીએ. મારી મરજી, હું પૈસો કમાણો, મારે જે કરવું એ કરવું. ઠીક છે. હવે બીજો માણસ છે એ એમ કહે છે કે ભાઈ તું વેપારી હોય તો તે સમાજને કશુંક આપ્યું છે ને એની પાસેથી કંઈક લીધું છે. 1 ડઝન તારી પાસેથી જેણે કેળા લીધા એને તે અમુક પાઉન્ડ ચાર્જ કર્યો, તો હંમેશા નિયમ છે ઓછું દીધું ને વધારે લીધું એનું જ નામ ધંધો. કોઈ વેપારીઓ બેઠા હોય તો પૂછો, ઓછું દીધું ને વધારે લીધું એને ધંધો કહેવાય ને? બિલકુલ ઠીક છે. હવે એ જે લીધું, એ જે રૂપિયા છે એ તે તારા ઘરમાં છાપ્યા ભાઈ? તો ના, ઘરમાં ન છપાય. ક્યાંથી કાઢ્યા? તો કે સમાજના ખિસ્સામાંથી મેળવ્યા છે. એટલે તારું ખરું એટલું જ જેટલું તું ખાઈ શકે, બાકીનું તારી પાસે ખરું, તારું નહીં. તો કોનું ભાઈ? કેવું? સમાજના ખિસ્સામાંથી મેળવેલું છે એટલે સમાજનું. એટલે જુઓ, જેટલા મોટા મોટા બિઝનેસીસ છે એ બધા લોકોને એ કંપનીની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એને CRS, એ નફાના, અમારે ત્યાં તો 2% છે, અહીંયા જે હોય તે કરે છે ને સેવા. કેમ? તો કે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. મોટા મોટા ડોક્ટર લોકો પણ ફ્રીમાં પબ્લિકની સેવામાં પેલા કેમ્પ લગાવે અને એ મેડિકલ કેમ્પ્સ થતા હોય છે. મોટા મોટા ડોક્ટરો એમાં બેઠા હોય. આપણને એમ થાય તમારું તો એપોઇન્ટમેન્ટ ન મળે. કીધું નહીં, સરકારનો નિયમ છે, તમે ગમે એવડા મોટા ડોક્ટર હો, તમારે વર્ષમાં અમુક કેમ્પ તો કરવા જ પડે. સમાજની જે તમારા ઉપર જવાબદારી છે એમાં તમારે તમારો રોલ દે. આ શું થયું? તો કે ભાઈ મારી પાસે છે પણ મારું નથી, મારું એટલું જે મારાથી ખવાય. બાકીનું કયું? તો કે બાકીનું સમાજનું છે, સમાજને પાછું આપો. અચ્છા, પાછું કેવી રીતે આપે? તો કે અન્ન ક્ષેત્ર ખોલે, સ્કૂલ ખોલે, હોસ્પિટલો ચલાવે અને એની અંદર સેવા કરે સમાજની. ઠીક છે. એનો મતલબ એવો થયો કે સમાજમાં આ બધાનું છે એટલે બધાને એક જ સરખું મળવું જોઈએ. તો એક વિચારધારા થઈ, હું કમાણો, મારી મરજી પડે એ પ્રમાણે કરું, મારું છે. બીજી થિંકિંગ છે, સમાજમાંથી કમાણો છો, તારા ઘરમાં તે રૂપિયા છાપ્યા નથી એટલે સમાજમાં બધાને મળવું જોઈએ. આ 2 થિંકિંગ, અને આ બંનેમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. આમ તો સમજી ગયા ને, એક ઓલો કેપિટલિસ્ટ છે, બીજો સોશિયલિસ્ટ છે. ઠીક છે. અચ્છા, બેયમાં તકલીફ છે. ઓલો હું કમાણો એટલે મારું એવું કરવાવાળા ઘણું બધું મૂકીને કોરોનામાં મરી ગયા.
ન ખાધું ન ખવડાવ્યું, અને બધું જ્યાં હતું ત્યાં ત્યાં પડ્યું રહી ગયું. અને કોઈ વારસદાર ના હોય એવા પણ ઘણા જતા રહ્યા. સરકારોએ બધી સગવડ કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડી એ લોકોને. આ ખાલી હું કમાણો એટલે મારું, મતલબ નોમિની એ ન જોઈએ. એવા કેસીસ તમે સાંભળ્યા જ હશે, મેં સાંભળ્યા છે. નોમિની પણ નહીં, કે હું નો હોઉં તેથી કોને દેવું એ નહીં, જે થવું એ થાય. એટલે બેફિકરા અને બે જવાબદાર. બાકી જ્યાં સુધી મારી પાસે છે મારી મરજી, મારે જે કરવું હોય તે કરવું. આપણે આ સાંભળીએ તો આપણા મગજમાં બેસે નહીં કે આ બરાબર માણસ છે. વિવેક તો જોઈએ ને, વિવેક હોય તો માણસ કહેવાય, નહીં તો ઢોર અને માણસમાં કઈ ફરક નથી રહેતો. આમાં વિવેક દેખાતો નથી. હા, આપણને થોડાક દી લાગે કે પ્લેઝર એ બધું ટેમ્પરરી પ્લેઝર જેવું દેખાય છે, પણ એવું એમાં કંઈ આનંદ હોય એવું દેખાતું નથી. ચલો ઓર આગળ વધીએ. જે સોશિયલિસ્ટ છે એ એમ કહે છે સમાજમાંથી તમે કમાણા છો એટલે ઇક્વલી બધાને એક સરખું આપવું જોઈએ. પણ જેણે જેણે સમાજનો જરાક પણ સ્ટડી કર્યો એ જાણે છે કે સોસાયટીમાં અમુક એવા છે જે 18 કલાક કામ કરે ને મહેનત કરે છે, અને અમુક ઓલા હાવ દાંડે છે કે નહીં, કંઈ કરવું ધરવું નથી, BPL હોય ને અમુક, બાપના પૈસે લીલા લેર, કમાવું નહીં, ધમાવવું નહીં, કોઈ કે સાંભળવું નહીં, માનવું નહીં, અને એ મજા મજા મજા, બીજી વાત જ નહીં. એસેટ છે કે લાયબિલિટી છે ખબર ન પડે. હોય કે નહીં એવા માણસો? તમે જોયા હશે, મેં જોયા છે. હવે સમજો કે એવા માણસો હોય તો એને પણ અત્યારના ભાઈ મિનિમમ વેજીસ શું છે કલાકના? આમાં 11, 12, 13 ઘણું હાલે છે. કોક એક કયો કેટલા છે ભાઈ? છતાંય આપણને કાનને સાંભળવું બહુ ગમે એટલે હું 15 રાખું છું. એટલે કાનને સાંભળવું ગમે. આપણે હું કામ હલકી વાત કરવી? અને વ્યાસપીઠ ઉપર બોલ્યા સનાતન મંદિરમાં કાનુડો સાંભળે છે, કદાચ થઈ જાય. ઘણા માણસો કામ કરે છે, જરૂરિયાત વાળા છે. એનીવે આપણે રાખો 15 રાખો. હવે કહો જો જે 18 કલાક કામ કરતો હોય એને કલાકના 15, હાવ દાંડ હોય, નવરી બજારું પડી રહેતી હોય એને 15 અપાય. કોઈ ડાયો માણસ હા નહીં પાડે. ઇક્વલ આપણે બોલવામાં જ સારું લાગે, બાકી ક્યાંય ન હાલે. ક્યાંય એટલે કે તમે અત્યારના એક નાનકડી ઇક્વાલિટી જોઈએ. માઇક આપવાનું પણ બેહાડવાનો તમારી બાજુમાં જ, માળીની બાજુમાં ખુરશી નાખીને મારે આમ જ બેસવાનું અને હું કથા વાંચું. સાચું કહેજો, તમે આ બેકડ્રોપ જોઈને કેટલી વાર બેઠા રહી શકો? ઇક્વાલિટી ક્યાંય ના હાલે. નહીતર હું ત્યાં બેસું તો આ ચોપડી લઈ જવી પડે મારે. આપણે તો આમાંથી વાંચીને બોલીએ છીએ. એ હું રાખું એટલે થઈ ગયું અમારું કામ. પણ ના હાલે. ઇક્વાલિટી દુનિયામાં ક્યાંય, ખાલી સાંભળવામાં જ મજા આવે એવી વાત છે. બાકી જેને કહે ને કે નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, ઇક્વાલિટી ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમારે વ્યવહારમાં ભેદ કરવો જ પડે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જોજો કહે છે પંડિતાહ સમદર્શિનઃ. કૃષ્ણ કોઈ આવું થયું નથી, કોઈ થશે નહીં. કેટલી ફાઇન વાત કરે છે. એ કહે છે પંડિત કોણ, એટલે કે હોશિયાર માણસ કોણ? હુ ઇઝ ધ વાઇઝર? કહે છે એ માણસ હોશિયાર માણસ છે જે સમદર્શિનઃ, બધા પ્રત્યે એની દ્રષ્ટિ સમાન, વ્યવહાર સમાન ન થાય. અરે એક દીકરી પરણીને સાસરે ગઈ છે, જુઓ એના સાથે બધાના સંબંધો કેવા છે, કેમ સમાન વ્યવહાર થાય? એક દીકરો જે ઘરની અંદર બેઠો છે, સમાન વ્યવહાર કેવી રીતે કરી શકાય? એક કંપનીમાં મેનેજર કે ઓલા CEO કે એનાથી ઉપર એના જે માલિકો હોય ત્યારથી લઈને સાવ સામાન્યમાં સામાન્ય પેલા સ્વીપર્સ કે ડ્રાઈવર્સ કે કોઈ પણ કામ કરતા હોય જેનો પગાર સૌથી ઓછો હોય, તો પોસ્ટ વાઇઝ આ બધાને આપણે અલગ અલગ કેટેગરીમાં મૂકીએ. સમાન વર્તન કેવી રીતે કરાય? બ્રેડ સમાન અપાય, પાણી બધાને સેમ ટુ સેમ પીવા મળે એની કોશિશ કરાય, બેસવાનું જરા સારું હોય એવી કોઈ. પણ CEO અથવા તો માલિકો આવે એની બેસવાની ખુરશી અને પેલા જે આરામ કરતા હોય એની ખુરશી સેમ હોય? અચ્છા, રખાય? હું કામ ના રખાય ભાઈ? તમે ભેદ કરો છો? નો, ભેદ નથી કરતા. ઓલો દિમાગથી કામ કરે છે એને વધારે આરામ જોઈએ. યાદ રહે, સરખી રીતે મગજમાં રાખવા જેવું. જે શરીરથી કામ કરે છે એને ઓછો આરામ જોઈએ, જે દિમાગથી કામ કરતો હોય એને વધારે આરામ જોઈએ. દિમાગ થાકે તો વેલો માણસ ગલઢો થાય. હાજી, શરીર છે એને તો 2 થી 3 કલાકની ડીપ સ્લીપ
અને પાછી એનર્જી આવી જાય. મગજથી કામ કરતા હોય એ લોકોની જવાબદારી બહુ મોટી. નહીતર તમે જુઓ, એક આર્કિટેક્ટ છે જેને ટોટલ નકશો બનાવ્યો છે, અને એક મજૂર છે જે આટલા મોટા મોટા પથરા ઉપાડીને એ કોઈ ભવન બનાવે છે. મહેનત તો આ વધારે કરતો હોય, ઓલો તો એર કન્ડિશન ઓફિસમાં બેઠો હોય. પાણા તો આણે ઉપાડ્યા, પૈસા આને વધારે દેવા જોઈએ કે ઓલાને દેવાય? ઓલો તો બેઠો રહીએ, બેઠો નથી રહેતો, એ પડે તો જવાબદારી એની છે. આને કાંઈ લેવા નકર દેવા, હાંજે વયો જાય. જવાબદારી ક્યાં? અને જેમ જવાબદારી વધારે એમ રૂપિયા વધારે હોય, એમ એની પેમેન્ટ વધારે હોય, અને એમ કરીને પછી એને ફેસિલિટીઝ વધારે હોય. એટલે જ્યાં CEO બેઠો હોય એવું હોય, અને જે સામાન્ય માણસ બેઠો હોય એવું હોય. ઇક્વાલિટી નામની જ ચીજ છે. આ ચીજ વ્યવહારમાં કોઈ લેવલમાં શક્ય નથી. એટલે ઓલો જે હાવ દાંડ હોય, મેં કીધું એ પ્રમાણે નવરી બજારું હોય, એને એટલા જ પૈસા, અને બિચારા જે 18 કલાક કામ કરે અથવા તો દિમાગ લગાડીને રાત સુધી કામ કરતો હોય, એને ઇક્વલ કેમ અપાય? નો, એવું પોસિબલ જ નથી. મિનિમમ વેજ કહેવાય છે, ઇક્વલ વેજ નથી કહેવાતું, થાય પણ નહીં. ઓછામાં ઓછા આટલા તો આપવા જોઈએ. એ માણસના કામની કિંમત આટલી તો કરજો, એમ કહે છે. તો ઓલું કેપિટાલિસ્ટ છે એ નકામા, એનું આમ આપણને ગમે એવું નથી. સોશિયલિસ્ટ છે એ લોકો આપણને એમ લાગે કે હજી તમારે થોડોક વિચાર કરવો જોઈએ. તો હવે આ જુઓ, લગ્ન થયા લક્ષ્મી નારાયણના. લક્ષ્મી અને નારાયણના લગ્ન થયા. આ શું શીખવાડે છે? આ એમ શીખવાડે છે કે તમારી મારી પાસે જે લક્ષ્મી છે એના લગ્ન નારાયણ સાથે કરો. એક ભોગવવાની વસ્તુ માને છે, એ તો બિલકુલ, એ તો સાવ નિમ્ન કક્ષાના છે. એક જાણે માની જેમ સમજે છે, એને એ પૂજા કરે છે, એ પણ યોગ્ય નથી. હકીકત એ છે, જે શ્રેષ્ઠ એ છે જે પોતાની સંપત્તિને પોતાની દીકરી સમજે છે. દીકરી જેમ ઘરમાં મોટી થાય, માતા પિતાને ચિંતા થાય, કોઈ યોગ્ય વરના હાથમાં આનો હાથ સોંપું, આના હાથ પીડા કરું. એમ જેમ જેમ મારી તમારી પાસે ધન વધતું જાય, એમ આપણને ચિંતા થવી જોઈએ. કારણ કે જો ભાઈ, એક માણસ છે જે 2-5 લાખ કમાય છે, અને એક માણસ છે જે 2-5 હજાર કમાય છે. એ 2-5 હજાર વાળો છે ને, એ શક્ય છે કે ઓલા સાચા ઘીના લાડુ ખાઈ શકતો હોય. 2-5 લાખ વાળો છે એ ન ખાઈ શકે. શું લાગે? ઉપરવાળાએ ઉપરથી આપણને આમ કહીને મોકલેલા છે, એ કે જો એકમાં સ્ટીલની સાની અથવા તો ઓલી ક્રોકરી તમારી, અને એમાં સાચા ઘીનો લાડવો, અને એકમાં ચાંદીની થાળી, અંદર ખાખરો ને ચા. શૈલેષભાઈ, તારી મરજી, બોલ, તારે શું જોઈએ? અને તમે જોજો, જે લોકો ક્રોકરીમાં ખાવા વાળા છે એ બધા સાચા ઘીના લાડવા બરાબર ઉપાડી જાય 2-2. અને ચાંદીની થાળીઓ વાળા છે ને, જય સિયારામ, ખાખરો ચા. એ કે ઘી ને જોવે તો એ કોલેસ્ટ્રોલ વધે, જોવાનું નહીં. વધારે કમાવા વાળાને તમે જુઓ તો એ કે એવું બધું ખાઈ પી નથી શકતા. લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે વિવાહ કરવાની વાત અહીંયા શીખવાડે છે. એનો મિનિંગ એવો થયો, જુઓ, નારાયણ કોણ છે? તો કે બ્રહ્માની જવાબદારી સર્જનની છે, વિષ્ણુની જવાબદારી પાલનની છે, જ્યારે શંકર ભગવાનની જવાબદારી વિસર્જનની છે. એમાં આ નારાયણ વિષ્ણુ છે, નારાયણની જવાબદારી પાલનની છે. પાલનનો મતલબ થયો કીડીને કણ પહોંચાડો, હાથીને મણ પહોંચાડો, બધાને અન્ન, વસ્ત્ર, રોટી, કપડા એ બધું પહોંચાડો. પરમાત્મા શ્રી હરિની આ જવાબદારી છે. હવે કહો જો, જેની જવાબદારી હોય કે આ બધી ખુરશીઓ વ્યવસ્થિત મૂકવી, આ બધા આ જે પેલા ફોર્મ્સ છે એને બધા બરાબર ગોઠવવા, તો આવીને જે આ કામ કરતું હોય એ વેટાણે સમજો આપણે વહેલા પહોંચ્યા હોય ને આપણે પણ સરખું કરવા લાગીએ અને એને હેલ્પ કરીએ, તો દુનિયામાં કોઈ એવો માણસ હોય જે રાજી ન થાય? રાજી જ થવાનો છે, કારણ કે તમે એને મદદ કરી છે એના કામમાં. એમ ભગવાનની જવાબદારી છે, કીડી હોય ત્યાં કણ અને હાથી હોય ત્યાં મણ પહોંચાડવા. એની અંદર જેણે જેણે મદદ કરી પોતાના લેવલથી, જેણે જેણે મદદ કરી એ બધાય સાક્ષાત નારાયણના હેલ્પર્સ છે. રાજી થાય કે ન થાય? એ જ્યારે અને એમાં જ્યારે 5 પૈસાનો ખર્ચો કરીએ એવે સમયે શું થાય? તો કે એ તમે જે 5 પૈસાનો ખર્ચો કરો છો એ લક્ષ્મી છે, અને લક્ષ્મીના લગ્ન તમે નારાયણ હારે કર્યા. ક્યારે? એક પણ માણસને જ્યારે રોટલો આપ્યો ત્યારે. કારણ કે રોટલો દેવાની જવાબદારી ભગવાન નારાયણની હતી, તમે આપી આવ્યા, એટલે ભગવાનના કામમાં મદદ કરી, અને એમાં તમને જે ખર્ચો થયો એટલા પ્રમાણમાં લક્ષ્મીના તમે નારાયણ સાથે લગ્ન કર્યા. તરસ્યાને પાણી પાયું, જરૂરિયાતવાળાને તમે વસ્ત્ર આપ્યા,
જરૂરિયાતવાળાને ભણવામાં અથવા તો મેડિકલમાં કોઈ જાતની મદદ કરી, એવે સમયે આપણે આપણી સંપત્તિના નારાયણની સાથે, લક્ષ્મીના નારાયણની સાથે વિવાહ કરીએ છીએ. પરણેલી દીકરી સુખી હોય તો મા બાપની આંખો ટાઢી થાય. નારાયણને દીકરી પરણાવો તો કેવી સુખી થાય, કેવી રાજી રહે. અને બીજું, દીકરીને આપણે પરણાવી દઈએ પછી એ ઘરમાંથી પરમેનન્ટ વહી જાય છે ખરી? એ તો દર થોડાક દી થાય તો પાછી મોઢું બતાવે. લગભગ આવે રોજ આવી જાય. હા રોજ ધ્યાન રાખવા પણ આવે, એમ પણ આવે, પણ એ ટૂંકમાં એ જાય જ નહીં લ્યો ને. હા, મારો અનુભવ છે ને, આપણે વિડીયો કોલ કરીને એમ પૂછીએ ને કેમ છો, તો એ શું કે ખબર, અચ્છા સોફાના કવર બદલાવ્યા. તમે એને કેમ છો પૂછો છો, નજર ક્યાં છે? એમ જાય જ નહીં, ખાલી એનું શરીર. અને એ તો એમ જ હોય, પ્રત્યેક સ્ત્રીની અંદર એક દીકરીપણું અને એક વહુપણું હોય. હારે જાય પણ એની અંદર રહેલી જે વહુ છે ને એ સાસરે જાય. બાકી જેવી આવે, મેં મારા 60 વર્ષના ફૈબાઓને જોયા છે ને, જ્યારે અહીંયા અમારા ઘરે આવે એટલે જોવા જેવા હોય બધા. સૌથી પહેલું હું ખબર, હું વહેલી નહીં ઉઠું. બધા નામ જ, હું વહેલી નહીં ઉઠું. દીકરીનું દીકરીપણું એના પિયરમાં સુરક્ષિત હોય છે. જ્યાં સુધી મા બાપ બેઠા હોય અથવા તો પ્રેમ કરનારા ભાઈ ભાભીઓ બેઠા હોય ત્યાં સુધી દીકરી એ જ્યારે અહીંયા પોતાના પિયરમાં આવે ત્યાં સુધી એનું દીકરીપણું એ જેવો પગ મૂકે એટલે ઉગે. છોકરાઓએ જોઈ રહી હોય કે આ મારી માં ઈ જ છે જે વાં છે. અમારા ઘરે તો જુદી હોય, આ જુદી છે. હવે એ બધી વાતો લક્ષ્મીજી સાથે લગાવો. મેં મારી લક્ષ્મીના વિવાહ નારાયણ સાથે કર્યા તો એનું દીકરીપણું તો હજુ મારા ઘરમાં જ છે. વેક્યુમ ના થાય, એ તો આવતી જાતી રહે. હે ને? આપણે બોલાવીએ પણ ખરા અને એ આવતી જાતી પણ રહે. રક્ષાબંધન હોય તો કહ્યું તો બેન આવશે, અને ભાઈ બીજું હોય તો કહ્યું ભાઈએ જવાનું. સંબંધો ક્યારેય પૂરા થતા જ નથી. પરમાત્માની કૃપા છે આ. નારાયણની સાથે જેવા લક્ષ્મીના વિવાહ કરીએ એટલે લક્ષ્મી રાજી થાય છે, કારણ કે યોગ્ય વરના હાથમાં આપી. શિશુપાળ સાથે રૂકમણીના લગ્ન ઓલો રૂકમૈયો જબરદસ્તી કરાવતો હતો. રૂકમણીની ઈચ્છા નહોતી, એની ઈચ્છા નારાયણ સાથે વિવાહ કરવાની હતી. અને એ ભૂલ આપણે ભીષ્મક જેવી ભૂલ કરતા નથી કે એને જ્યાં ને ત્યાં વ્યસનમાં, વ્યભિચારમાં જ્યાં ત્યાં નાખીએ. સેવામાં નાખીએ છીએ. એવે સમય પહેલા આપણે આપણી જરૂરિયાત પૂરી કરવાની. હા, એ પણ ખાસ સાંભળી લ્યો. કોઈ દિવસ પણ દાન કરવાનું મન થાય તો સૌથી પહેલા જોજો તમારી બધી જરૂરિયાત પૂરી થઈ ગઈ છે ને, ક્યાંક ઈ તો બાકી નથી ને, પછી દેવા બધું ધર્મ કરો. પુણ્ય આપણી ખુશી છે, આપણી ફરજ નથી, નથી ને નથી જ. પાપ નો થાય આપણી ફરજ. પુણ્ય આપણી ફરજ નહીં, પુણ્ય આપણી ખુશી છે. પરમાત્મા શ્રી હરિની કૃપા હોય અને આપણે આપણી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરી બેઠા હોઈએ ને એના ઉપર પછી એક્સેસ આપણી પાસે જે આવતું થાય એ બિલકુલ આપણે કમાણા છે, આપણે આપણા હાથે વાપરવું જોઈએ. અને વાત નીકળી તો એ પણ સમજી લો, ખાસ સાંભળી લો, કોક તમારા પાસેથી કઢવી જાય એમ ન હોવું જોઈએ. તમારી ખુશી એ તમને જ્યાં મગજમાં બેહે ત્યાં જ એનો વિનિયોગ કરવો જોઈએ. પણ ગમે તેમ કરો, લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે લગ્ન કરો. લક્ષ્મી રાજી, નારાયણ રાજી. આવા અવસરે પૂજ્ય મુરારી બાપુ પાસેથી સાંભળેલી એક વાત મને હંમેશા યાદ આવે અને કહેવી જ જોઈએ, એટલે કહ્યા જ કરું. અને એ છે લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે વિવાહ કરવાનો. પૂજ્ય બાપુ બહુ સરસ કહે, એ કહે કે આપણે મોટી હોસ્પિટલ ન બનાવી શકીએ પણ આપણે કોકને દવા લઈ દઈ શકીએ. આપણાથી મોટી કોલેજ ન બનાવી શકાય પણ આપણે કોકને ચોપડા લઈ દઈ શકીએ, આપણે કોકની ફી ભરી શકીએ. આપણે મોટું અન્ન ક્ષેત્ર ન ખોલી શકીએ પરંતુ આપણે ત્યાં કદાચ કોઈ કામ કરતું હોય તો એક ટાઈમનું ખાવાનું આપણે એને આપી શકીએ. બહુ કામની, બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અને એમના શબ્દ તો જુઓ, એ કહે છે સૂર્ય ઉગે ત્યારે અડધી પૃથ્વીનું અંધારું દૂર થઈ જાય, પણ નાનકડો દીવડો હોય ને એ પોતાનું કામ કરે. તમે જોયું, આનો યુનિટ સાવ નાનો છે અને સૂર્યનો યુનિટ બહુ મોટો, પણ કામ બંને એક જ કરે છે. વેરી સેમ. બંને જણા પ્રકાશ ફેલાવાનું કામ કરે છે. સૂર્ય પોતાની શક્તિથી કરે છે, નાનકડો દીવડો પોતાની શક્તિથી, પરંતુ બંને પ્રકાશ ફેલાવે છે.
સૂર્ય કોણ? કહ્યું જે મેડિકલ કોલેજો અને જે હોસ્પિટલો બનાવી શકે છે, જે કોલેજો ખોલી શકે, જે અન્ન ક્ષેત્ર ખોલી શકે એવા મોટા લોકો એ સૂર્ય છે. એ જ્યારે ઉદિત થાય એવે સમયે મોટી મોટી હોસ્પિટલો સેવાના રૂપમાં, આ મોટી મોટી કોલેજો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાના રૂપમાં એ રીતે એ ખુલવા માંડે. અને પછી એની અંદર અનેક સ્તરમાં કામ ચાલતું હોય. એટલે એમાં એવું હોય કે જ્યાં કોઈક જરૂરિયાતવાળો તેજસ્વી છોકરા હોય પણ એની પાસે ફી ભરવાના પૈસા ન હોય. જોકે મને બહુ ગૌરવ છે એટલે મારે કહેવું જ જોઈએ, તમે બધા અહીંયા 18 કલાક કામ કરો છો. જો તમે દાન દેવાનું બંધ કરી દો ને તો ભારતની અડધાથી વધારે સંસ્થા બંધ થઈ જાય. તમે છો, બહુ ગૌરવથી કહેવાનું મન થાય. આપણે ત્યાં પેલામાં સૌરાષ્ટ્રમાં આટલી બધી સંસ્થાઓ છે સંજીભાઈ, તમે જોજો. મુંબઈ વાળા અને આપણા આ UK US વાળા ને બધા ટૂંકમાં જે ભારતમાં નથી રહેતા એવા ભારતીયો, શું કહેવાય, NRI, હા, એટલે એ મુંબઈ અને આ બેનો પૈસો જો આવતો હાવ બંધ થઈ જાય, અડધાથી વધારે સંસ્થા બંધ થઈ જાય. તમારો જબરદસ્ત સપોર્ટ. અને મારું બેટું તમે એવા દયાળુ ને એવા ઉદાર, તમને ખબર છે કેટલું ખવાઈ જાય છે તોય રોજ દીધા કરે છે. કેવા દયાળુ છો બધા, કેટલા ઉદાર. અને જીવ હોય પણ મારો દેશ એમ કરીને ગૌરવ કેટલું છે તમને બધાને ખબર છે, કેટલું આડું અવરું થાય છે તોય ભગવાન દીધા જેવા રાખે. કારણ કે બરફના કટકા જેવું છે. તમે મને આપો ને એટલે થોડુંક પાણી મારા હાથમાં ચોટી જાય, પછી વળી હું આને આપું એટલે એના હાથમાં થોડુંક પાણી ચોટી જાય. દેવાનું હોય વાહાવ છેલ્લે, ત્યાં સુધીમાં તો એટલી કટકી વધે. હું સમજા તાળી કહે છે કે સમજા તો ઘણું. એટલે કે વચમાં થોડું ખાતા જાય, વાં જ્યાં પુગાડવાનું ત્યાં તો એટલું જ પૂગે. પણ એમ સમજીને આપે કે એટલું પૂગે તો છે. અહીં બેઠા મારાથી નથી થાય એમ જી કરે એ કરે, ભલે ને થોડુંક એ હેરવી લેતો. દયાળુ બહુ છો તમે બધા. લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે વિવાહ મોટી કોલેજ ખોલી શકનારાઓ એ કરે. આપણે ફી ભરી શકતા હોય તો આપણે આટલું કરવાનું. મોટી પેલી હોસ્પિટલો ખોલી શકનારા એ કરે છે, આપણાથી આટલું થઈ શકે. વી ડુ ધેટ. એટલે કે સૂર્યનારાયણ ઉગે તો એને જોઈને દીવાએ આત્મહત્યા નથી કરવાની, એણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કામ કરવાનું. એનાથી અડધી પૃથ્વીનું અંધારું દૂર થાય છે, આપણાથી અડધા ફૂટમાં થઈ શકે એમ છે. અને કેમ કે પ્રસંગ છે એટલે એ પણ સાથે જાણી લો કે પેલા તમારા નજીકના સ્વજનો, તમારા ભાઈ, તમારા બહેન, તમારા કાકા, તમારા મામા, તમારી નજીકના માણસો, એને જરૂરત હોય તો તમારો સૌથી પહેલો ફાયદો એને જ મળવો જોઈએ. પછી તમારે એ બધું પતી જાય પછી તમારે આમ દૂર સુધી જાઓ. કારણ કે દીવડો અહીંયા પ્રગટ થાય અને શું કહેવાય કે પ્રકાશ છે વાં છે ટોલા ખૂણામાં થાય એવું ન થાય, અહીંયા જ પ્રકાશ થાય. હે, જ્યાં દીવો પ્રગટ થયો હોય ત્યાં જ પ્રકાશ થાય. એટલા માટે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, આપણી આસપાસ તો કોઈ એવું નથી જેની જરૂરિયાત હોય. સુદામાજી ગયા દ્વારકાધીશ પાસે, જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે ખૂબ ધન થઈ ગયેલું. સાધુ સંતો પાસેથી સાંભળ્યું કે તે દિવસે સુદામાએ પોતાના પત્નીને બોલાવીને પ્રેમથી બાજુમાં બેસાડ્યા છે. સુદામા એમ કહે છે કે જો તારી પાસે કંઈ હતું નહીં ત્યાં સુધી તારી કોઈ જવાબદારી નથી, પણ હવે ભગવાને દીધું છે તો તારી જવાબદારી નજર કર્યા રાખજે આજુબાજુમાં. એવું ન બને કે દિવાળીએ ફટાકડા વગરના કોઈ છોકરા રહી જાય, નવા લુગડા ને મીઠાઈ વગરના. તારી પાસે નથી તો કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, પણ ઇફ યુ હેવ સમથિંગ જે એક્સેસ હોય, તમારી જરૂરિયાત કરતાં વધારે હોય, નાનો પણ ધર્મ કરવાની ટેવ રાખો. શાના માટે આવું કે તો કે એટલા માટે થઈને કે મજા ખાઈ જવામાં નથી, ખવડાવવામાં છે. પણ એ ખવડાવીએ નહીં ત્યાં સુધી કોઈ દી સમજાય. મહત્વની વસ્તુ આ જ છે. તમે કોકના ચહેરા ઉપર એક વખત સ્માઇલ લઈ આવીને તો જોવો, તે દિવસે તમારે રોટલો નહીં ખાવો પડે. કેમ? આજે તમે કોકને સ્માઇલ કરી. પરમાત્મા શ્રી હરિની સાથે રૂકમણીના વિવાહ થયા છે. એની અંદર આવી બધી નાની નાની કેટલી બધી બાબતો પડી છે જે આપણને જીવન જીવવાનું માર્ગદર્શન પણ આપે છે. લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે લગ્ન કરજો. જ્યાં જરૂરિયાત દેખાય, ત્યાં તમારી ત્રેવડ હોય તો જરૂર આપવું જોઈએ. અને રિપીટ, તમારા નજીકના લોકોને જરૂરત હોય તો પહેલા ત્યાં સેવા કરજો. ઘણી વખત આપણે આવું બોલીએ ને એમ કે તમને ખબર નથી અમારા હગા કેવા છે. બધાયના એવા જ હોય.
એ તમને ખબર નથી અમારા હગા કેવા છે એ રાખવું નહીં. સેવા કરવી હોય તો આપણે આપણી રીતે મંડી પડવું. ભોળાનાથને નહીં ખબર હોય કે હું ઝેર પી જઈશ પછી આ હાથી ઘોડા નીકળશે તો એ દેવા નહીં આવે. હાથી ઘોડાને મૂકો, અમૃત નીકળ્યું ને ત્યારે નહોતા ગયા. ગયા તા કોઈ નહીં, છતાં એને ખબર હતી કે આ નહીં આવે તોય ઝેર પીવા લાગ્યા ને. બસ આનો મતલબ શું થયો? બસ આપણે એમ સમજી લેવાનું આપણા બધા સગાવાલા બધા દેવતાઓ અને આપણે ભોળાનાથ. સેવા કરવી હોય તો લાગી જવાનું. તો શ્રાવણમાં કંઈક તો ભોળાનાથ પાસેથી આપણે શીખીએ ને સારી ચીજ. એટલે આ વસ્તુ મગજ મારા. સેવા કરવી હોય તો આપણે આપણી રીતે કરીને છૂટું થઈ જવાનું. શું બોલે, બહુ સરસ કહેવત છે, નેકી કર ઓર નાખ દરિયામાં. એનો મતલબ એવો થયો કોઈ દી પાછું ના આવવું જોઈએ અને તને કોઈ દી એનું ઓહાણાય ન રહેવું જોઈએ, યાદ ના આવવી જોઈએ કે મેં કોકને કંઈક સારું કર્યું હતું. જેમ કે જાણે આપણો પડછાયો એ કામ કરતો જતો હોય ને એવું રખાય. આપણો પડછાયો ક્યાં ક્યાં પડે એ આપણને કંઈ ખબર ન હોય એવું રખાય. એક સંતની પાસે સાંજના સમયે એક મેં જોયું, બીજા એક એ પ્રકારના એક હતા, ભૂદેવ જ હતા. એ આવ્યા, વંદન કર્યા અને સીધું એમ જ કીધું મારી તબિયત હવે બહુ સારી છે. એટલે ઓલા સંત સામે બેઠેલા, હું જોઉં એમને બંનેને, હું તો એમને ઊભેલો. તો એણે કીધું અચ્છા હા બહુ સારું, કેમ કંઈ થયું હતું? તો કે લે તમને ખબર મને કેન્સર થઈ ગયું હતું ને તમે જ તો ચિઠ્ઠી લખી દીધી હતી ને ઓલી હોસ્પિટલમાં મને સરસ રીતે ફ્રીમાં ઓપરેશન કરી દીધું ને અંતે. અચ્છા અચ્છા હા બહુ સારું, સારું થઈ ગયું ને, બસ બીજું શું જોઈએ આપણે. એ પગે લાગીને ઓલું સફરજન લઈને વી ગયા. પછી હું એકલો હતો એટલે મને કે મને તો ખબર નથી મેં આવો કોઈ ફોન કર્યો તો કોઈ દી કોઈને. બાકી આપણું હોય તો ફોન કરતા હોય ત્યાં જ કદાચ એકાદી સેલ્ફી લઈને મૂકી દઈએ, હેલ્પિંગ અધર્સ નહીં. નેકી કર દરિયા મેં ડાલ. આ નેકી છે એ જ છે લક્ષ્મીના નારાયણ સાથે વિવાહ. અને કથા પ્રસંગ અનુસાર એમ પણ કહેવાનું મન થાય કે કાનુડાનો સ્વભાવ એવો છે કે જો લક્ષ્મીના લગ્ન એ તમે શિશુપાળ હારે કરવાનું નક્કી કર્યું તો ઉપાડી જાહે. એને કથા શું કહે છે? શિશુપાળ હારે રૂકમણીના લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું ભગવાન આવીને ઉપાડી ગયા. હવે કોને ઉપાડી જાય ને હું ને આપણે એમાંથી હું સમજવાનું, નહીં તો કહેવાની જરૂર નથી ને, સમજી ગયા ને. ગયેલી દીકરી વેક્યુમ નથી કરતી, થોડા થોડા સમયે પાછી ઘરે આવતી જાય. પાણી બાढ़े નાવ મેં और ઘર મેં બાढ़े દામ. એક નાવડીમાં કાણું થઈ જાય ને એની અંદર જો પાણી એ વધવા માંડે અને ઘરની અંદર પૈસો વધવા માંડે, આ બંનેની અંદર એક જ રીતે કામ કરવાનું હોય. કહે છે દોનો હાથ ઉલેચીએ. બે હાથે ખોબા ભરી ભરીને મંડો બહાર નાખવાની તો નાવડી ડૂબતા વાર ન લાગે, એમાં ઘર ડૂબતા વાર નહીં લાગે. બે હાથે મંડો ઉલેચવા. એને કેવળ જમણા હાથે જ નહીં, જો બહુ પાણી જેમ નાવડીમાં પાણી વધે એમ જો ધન વધવા માંડે તો ડાયો માણસ છે એ ઉલેચવાનું શરૂ કરી દે છે કે જ્યાં જરૂરત હોય ત્યાં મારી લક્ષ્મીના હાથ પીડા કરવા માંડું. હોશિયાર માણસ એ છે જે સમયને પારખીને તદનુસાર પોતાનું કામ કરી લે. નહીં તો ભગવાનને આવડે ભગવાન લઈ લઈએ. આવી એક રૂકમણી વિવાહની અંદર સુંદર સંદેશની વાત છે. રૂકમણી અને કૃષ્ણ પરમાત્મા એ બંનેના ગ્રહસ્થાશ્રમમાં સર્વપ્રથમ પુત્ર તરીકે શ્રી પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજ પધાર્યા છે. આ પ્રદ્યુમ્ન કામદેવનો અવતાર છે. ભોળાનાથ જે સમયે સમાધિમાં બેઠા અને તારકાસુર પ્રગટ થયો, બ્રહ્માજીને બધા દેવતાઓ પૂછે છે આ મરે કેવી રીતના? બ્રહ્માજી કહે છે ભગવાન મહાદેવના દીકરા સિવાય આને કોઈ મારી શકે નહીં. દેવતાઓએ કપાળ કૂટ્યું કે ભગવાન મહાદેવનો તો કોઈ દીકરો છે નહીં ને થઈ શકે એમ નથી. કેમ થઈ ન શકે? તો કીધું સતી માતા હતા પણ દક્ષના યજ્ઞમાં જઈને બળી મર્યા છે. ભોળાનાથ એકલા છે ને હવે આ કોઈ દી મરે જ નહીં. અને એવું જ હતું, આ રાક્ષસો બધા તપ કરે અને પછી પેલા તો કંઈ મરું નહીં, પછી ઓલા બ્રહ્માજી ને શંકર ભગવાન કે કોઈ હોય કે તો હું એવું વરદાન તને આપું નહીં. એટલે પછી ઓલાને કે તું કંઈક કન્ડિશન મૂકી દે. એટલે હવે આવી કન્ડિશન ખબર છે કે શંકર ભગવાન એકલા છે. સતી માતા એ દક્ષના યજ્ઞમાં જઈને પોતાના શરીરને શાંત યોગાગ્નિ દ્વારા પેલું શાંત કરી દે છે. હવે ભોળાનાથ એકલા છે ને એમ કે શંકરનો દીકરો મને મારે, હવે આ મરે કોઈ દી? પાછું શંકર સમાધિમાં બેઠા છે એ ખબર છે ને, કેવા ચતુર. અને એવે સમયે બધા દેવતાઓનો સમાજ ભેગો થાય, ગમે એ થાય ભોળાનાથને આપણે એની સમાધિ ખોલાવવી પડે.
કેમ તો કે સતી માતાએ મરવા સમયે શ્રી હરિ પાસે વરદાન માંગ્યું છે કે જન્મ જન્મ મને મારા ભોળાનાથ પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાજો. અને એ સતી માતા બીજા જન્મે હિમાલયના દીકરી પાર્વતી થઈને પ્રગટ થયા છે. એટલે ભોળાનાથની સમાધિ ગમે એમ કરીને ખોલાવવી પડે ને પાર્વતી હારે જલ્દીથી જલ્દી પરણાવવા પડે અને એ વિવાહ થાય ભોળાનાથના, તો પછી એમનાથી એક દીકરો જન્મે ને એનાથી તારકાસુર મરે. મૂળ કામ તારકાસુરને મારવાનું છે, પણ ભોળાનાથની સમાધિ ખોલાવો. દેવતાઓ તો દેવતાઓ છે, અને પછી બધા એકબીજાની સામું જોવા માંડ્યા કે એ જે કામ છે એ કોણ કરે. શંકરની સમાધિ ત્રિશૂલ વાળા દેવતા છે, એક શૂલ હોય તો એ બીવું પડે, આ તો દ્વિ ને ત્રિશૂલ છે આની પાસે તો, અને 3 આંખું વાળા ભોળાનાથ છે. આની નજીક ન જવાય. શું કરાય? અને એવે સમયે બધા દેવતાઓ મળી નક્કી કર્યું કામદેવને બોલાવીએ. કામદેવનું કામ પડ્યું એટલે કામદેવને બોલાવ્યા. કામદેવ તો કે હા તમારું કામ પડ્યું છે, બોલો. તો જૈન ભોળાનાથની સમાધિ ખોલાવાની છે. કામદેવ કે આવું કામ મારું પડ્યું હોય તો હવે આજે જ મારું કામ તમામ, હવે આ પાછો આવીશ નહીં. શંકર ભગવાનની સમાધિ ખોલાવવા માટે જાય છે, કારણ કે ખબર છે તારકાસુર જેવો દૈત્ય મરે તો અનેક લોકોનું ભલું થાય. જાય છે ત્યાં, ને આપણે સૌ જાણીએ એ પ્રમાણે ભગવાન ભોળાનાથની સમાધિ તો ખોલાવી શક્યો, પરંતુ શંકર ભગવાને ત્રીજી આંખ ખોલી છે અને એ કામદેવને બાળીને ભસ્મ કર્યો. તબ શિવ તીસર નયન ઉઘારા અને ચિતવત કામ ભય ઉજરી છારા. કેવળ કામની સામે જોતાની સાથે તો એ રાખનો ઢગલો થઈ ગયો. આવું થયું એટલે પેલી રતિ જે કામદેવની પત્ની છે એ રડતી રડતી ભગવાન ભોળાનાથ પાસે આવે છે અને શંકર ભગવાન પાસે આવીને એ વિનમણી કરે છે કે તમે તો મારા પતિને મારી નાખ્યો વગેરે વગેરે, ક્યાં રે પાછા. અને ભગવાન મહાદેવ રડતી રતીને જોઈ ન શક્યા અને વરદાન આપે છે કે યદુવંશમાં દ્વાપર યુગની અંદર કૃષ્ણ પરમાત્માનો અવતાર થશે, અને જ્યારે કૃષ્ણનો અવતાર થશે એ સમયે તમે 2 જણા પાછા ભેગા થશો. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હોઈ હરન મહામહિભારા. जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमारा. કૃષ્ણ તનય પતિ હોઈ તોરા વચન અન્યથા હોઈ ન મોરા. कृष्ण तनय पति होई तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા હોઈ હરન મહામહિભારા. जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन મહામહિભારા. પૃથ્વીના મહાન ભારને હરવા માટે થઈને કોઈ સમયે કૃષ્ણ પરમાત્માનો અવતાર થશે. પરમાત્મા શ્રી હરિ એ પૃથ્વી ઉપર અવતારા લઈને આવે ને એ સમયે કૃષ્ણ તનય પતિ હોય હિતોરા, કૃષ્ણનો દીકરો તારો ધણી થશે. એ જ આ પ્રદ્યુમ્નજી છે, કામદેવનો જ અવતાર છે. કેવી ફાઇન વાત કહે છે એ પ્રદ્યુમ્ન જન્મેલો છે એ પણ કામદેવનો અવતાર. અને ત્યાં લખ્યું છે તમ શંબરઃ કામરૂપી હૃત્વા તો કમ નિર્દશમ. તમ શંબરઃ કામરૂપી મળી ગયું 55મા અધ્યાયમાં. આ શંબરાસુર કોણ કયું? એક પણ કામદેવ. લે પ્રદ્યુમ્ન કામદેવ કે શંબરાસુર કામદેવ? કીધું ના, 2 કામદેવ. એ ન હોય, એક હોય. હવે આપણને બધાને પૂછે તો આપણે શું જવાબ આપીએ? કામદેવ કે કામ અસુર? બોલો, કામદેવ કે કામ અસુર?
100% દેવ. કેમ? એનું નામ કામાસુર છે જ નહીં, એનું નામ કામદેવ છે. તો પછી ઓલો રાક્ષસ છે એને પણ તમ શંબરાસુર છે, એ પણ કામરૂપી ન્યાય કામ લખ્યો છે. તો પછી આપણે આ ચીજને સમજવી હું આ હારી છે ખરાબ છે? પ્રશ્ન બધાનો છે કે ખાલી આમાં લખેલો છે એટલું જ છે? આપણા બધાનો સવાલ છે. સદગુરુ જગ્ગી વાસુદેવનું નામ સાંભળ્યું? ભારતમાં ત્યાં કોઈમ્બતુરમાં એમનું સ્થાન છે. એમની પાસે કોઈ એમના એક યુવાન અને ભારતના નહીં એવા કોઈ બહારના એક કોઈ ભાઈ હતા. એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે સદગુરુ, મારી આ એજમાં અને આમે તે માણસના મનની અંદર આ કામ વાસના બહુ વધારે પરેશાન કરે છે. મહારાજ, તમે અમને જવાબ આપો. મારી ઈચ્છા છે કે હું પૂછું છું, પણ હકીકતમાં અમારામાંથી અનેક લોકોનો આ સવાલ છે. જેવો પ્રશ્ન પૂછે કે આ મનની અંદર કામ વાસના બહુ વધારે પરેશાન કરે છે ને શું કરવું જોઈએ, એવી સમયે સદગુરુ અંગ્રેજીમાં બોલે. આપને સૌને ખબર છે, એમણે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે સી આઈ વોન્ટ સે ડર્ટી ઓર સમથિંગ લાઈક ધીસ. ના, હું આવું બધું તમે આજ સુધી આને ગંદુ બહુ સાંભળ્યું છે. આઈ વોન્ટ સે ધીસ. તો શું જવાબ છે? એ કે સી ઇટ હેઝ વેરી સ્મોલ રોલ ટુ પ્લે ઇન યોર લાઈફ. ઇફ યુ એક્સપાન્ડ યુ વિલ સફર. રોકડી વાત. મને આ વાત બહુ મગજમાં બેઠી અને એમ થયું કે આ ચીજ કીધા જેવી છે, આ આપણે પકડવા જેવી છે, પીક કરવા જેવી ચીજ છે. ઇટ હેઝ વેરી સ્મોલ રોલ ટુ પ્લે ઇન યોર લાઈફ. વેરી સ્મોલ શબ્દ ઉપર મગજ રાખવા જેવું છે, હે ને? પરંતુ એનાથી આપણે નીકળી શકતા નથી. હવે એના માટે જ આ સવાલ પેદા થાય કે આ કામ છે દેવ છે કે રાક્ષસ છે? કારણ કે હાથમાં માળા હોય તોય મનમાં કામ વાસના આવી શકે. આપણે મંદિરમાં બેઠા કે ઊભા હોઈએ તોય આપણી અંદર કામ વાસના આવી શકે. આ છે હું? દેવ ગણવો, રાક્ષસ ગણવો? પહેલી વાત તો એ છે કે આ કામદેવ એવું બોલાય છે, આ રાક્ષસ નથી. અચ્છા, તો શંબરાસુરને પણ રાક્ષસને એને કામરૂપી કીધો, તો રાક્ષસને કામ કીધો, એનો મતલબ તેવો થયો કામને રાક્ષસ પણ માને છે. યસ, હવે આપણે કોઈ જગ્યાએ પહોંચ્યા. એટલે જ તો પ્રશ્ન થયો છે કે આસુર છે કે દેવ છે. સમજો, આ કહે છે કે જે ધર્મપૂર્વકનો છે એ દેવ છે. બંને હોય ને, એક ધર્મપૂર્વકનો હોય અને એક અધર્મપૂર્વકનો પણ હોય. એક ધન છે જેને હું કમાઈને લઈ આવું છું મારા ઘરમાં, અને એક છે જે મારું નથી અને હું એને હાથ લગાવું છું. ઠીક છે? જો મારું નથી ને મેં એને લેવાની કોશિશ કરી તો એ શું થઈ ગયું? 100% અધર્મ થઈ ગયો. એ અધર્મનો છે એ જે મારા મનમાં મને લેવાનો ભાવ આવે છે. નહીતર પેમેન્ટ આપણે લઈએ છીએ તો એ પૈસા જ લઈએ છીએ ને. અને જે આપણું નથી એને આપણે હાથ અડાડવા જઈએ તો એ પૈસા જ લઈએ. હાથની વાત હોય તો ક્રિયા એકદમ વેરી સેમ છે, એકદમ સરખી ક્રિયા હોવા છતાં પણ આને ધર્મ કહીએ, આને અધર્મ કહીએ, કારણ કે આ તમારા હકનું, આ તમારા હકનું નહીં. સમજાય કે અઘરું પડે? કેજો, હું તો પાના ફેરવી નાખું, એમ કઈ વાંધો નહીં. સમજાય છે? એક ધર્મનું છે, એક હકનું છે, એક અધર્મનું છે, એક અણહકનું છે. હકનું લેતા ગૌરવ બને કારણ કે મેં મહેનત કરીને મને પૈસો મળ્યો, મારો પગાર મળ્યો. આ અણહકનું લેતા બીક લાગે કારણ કે અણહકનું છે, આને અડાય નહીં. કોક જોવે તો કે આ પૈસા તમે કેમ લેતા હતા, તો હું જવાબ દેવો? કારણ કે આપણા તો નતા, એટલે બીક લાગે. એમ ખોટું બધુંય બીક લગાડે. સાચાની અંદર કોઈ દિવસ કોઈ જાતનો ડર હોય નહીં. પરમાત્મા શ્રી હરિ એનો દીકરો થઈને આવેલો પ્રદ્યુમ્ન છે. આ ધર્મપૂર્વકનો કામ છે, ધર્મપૂર્વક કામ. તમે જુઓ, એક સ્ત્રીનું શરીર અને એક પુરુષનું શરીર, આ બે મળે એટલે બાળકનો જે જન્મ થાય છે, આ તો માત્ર શારીરિક ક્રિયા છે ને, બાયોલોજી છે આ તો. હવે જોવો જોઈએ, એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ એવા છે કે જેને મા બાપે આશીર્વાદ આપ્યા, દેવતાઓની સાક્ષી, અગ્નિની સાક્ષી, બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ, સમાજ આખો ભેગો થઈને આશીર્વાદ આપે છે. અને એને ત્યાં બાળક જન્મે એટલે પેંડા વેચાય. ઠીક હે? ક્રિયા તો સેમ ટુ સેમ, પણ આમાં પેંડા વેચાય, આમાં પેલાનો ફોટો નાખે કે અમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ, નામ ઠામ હોય તો નામે લખે કે આપણે ત્યાં લક્ષ્મીજી પધાર્યા, ને આમ એવું બધું લખે બધા.
બહુ ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવે. હવે સેમ ક્રિયા છે અને બીજાની અંદર જુઓ તો હંતાડે જ કે નહીં? ગમે ત્યાં ભારતમાં ને હું ઘણી વખત સમાચાર જ્યાં ત્યાં કચરામાં મૂકીને જતા રહે છે લોકો. સમજાય કે નહીં? એ અધર્મ છે ને. એટલે હા, કેમ પેંડા નો વેચા? કેમ નંદ કે આનંદ ભયો જય કન્હૈયાલાલ કી ના થયું? અધર્મપૂર્વક ઉત્પન્ન પ્રજા. અહીંયા ધર્મપૂર્વક, અહીંયા દેવતાઓના આશીર્વાદ છે, અહીંયા બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ છે, અહીંયા સમાજના માતા પિતાના અગ્નિ દેવતાના આશીર્વાદ છે. અહીંયા આશીર્વાદ નથી. ઓલો મહેનતનો પગાર અને બધાના આશીર્વાદ સાથે થયેલા વિવાહ, આ બધું આપણી બિલકુલ આપણા અનુભવની બાબતો છે. એના ઉપરથી આપણે સમજીએ કેને કહેવાય રાક્ષસ, કેને કહેવાય દેવ. પ્રદ્યુમ્ન કામદેવ છે, જ્યારે શંબરાસુર છે એ કામ અસુર છે. મતલબ કે અધર્મપૂર્વક આપણને ભોગવવાનું મન થાય ત્યારે એ અસુર છે. ઉપરથી હેઠા પડો, ગમે એવડી ઉંમર થઈ જાય, યાદ રાખવાનું કચરા એની મેળે આવે, સાફ કરવું પડે. મભમમાં કીધું સમજી ગયા. આ સફાઈ રોજ કરવી પડશે, કચરો એની મેળે આવશે. એમાં મહેનત ન હોય, એમાં મહેનત કંઈ નથી. ઓટોમેટિક કચરા આવી જ જાય. એટલા માટે થઈને આપણે અહીંયા 7-7 દિવસ સુધી આ બધું હંજવારી જ નીકળે છે, બીજું કંઈ છે નહીં. તમારી ને મારી બધાયની. એટલા માટે થઈને કરહી સદા સત્સંગ. સંતો કહે છે સત્સંગનું રોજ. એટલા માટે થઈને આ કેવળ ભાગવત સપ્તાહો તો ક્યારેક થાય, બાકી ઘરની અંદર બેસીને રામાયણ ભાગવત ગીતા વાંચે. અનેક બહેનો સત્સંગમાં જઈને ત્યાં રામાયણ ભાગવત ગીતા વાંચતા હોય, એવું બધું હાલતું હોય. એનો મતલબ જ એ છે પ્રાર્થના મનનું સ્નાન છે. આ રોજ હંજવારી કાઢવાની હોય. એટલા માટે હવારે પણ ભગવાનને યાદ કરે. ઉઠા ભેગા કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કરમધ્યે તુ ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. જેવું નાઈ લીધું એટલે સીધા ભગવાન પાસે ઉભા રહ્યા, વળી દીવા અગરબત્તી કર્યા, પછી કામે નીકળી ગયા. પણ જેવો રોટલો ખાવા માટે બેઠો એટલે તરત વળી પાછો સહના આવવતું સહનૌ ભુનક્તું સહ વીર્યમ કરવાવહી, તરત જ ભગવાનની સાથે જોડાય. સાંજ પડે એટલે કામેથી આવેલો માણસ પહેલા દીવો અગરબત્તી કરે, ભગવાનની પાસે ઉભે બધા સુખી થાય, બધાયનું કલ્યાણ થાય. હે ને? રાત્રિના સૂતા સમય વળી પાછા કાયે ન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યા. આમ છે બધું એક અડધી મિનિટનું, પણ માણસને હાચવી લે એવી નાની નાની વસ્તુ છે આ બધી. ધર્મ કોઈ અલગથી કરવાની વસ્તુ નથી. તમે કથાએ સાંભળો છો ને શ્વાસ પણ લો છો, કથા પણ સાંભળો છો ને કંઈ જુઓ છો પણ ખરા. આ બધું જેમ એક સાથે ચાલે છે, એકબીજાની સાથે ચાલે છે, એમ ધર્મ હોય. અલગથી કરવા બેહીએ ને એટલે નડે. 11 હોય તે દિવસે ભૂલથી પણ કંઈ બીજું આડું આવડું ખાવાય જ નહીં. કોને કહ્યું? જે બધી 11 કરતા હોય એને એમ હોય કે આ આવે એટલે કરવાની જ હોય એમ. અથવા તો હવાર પડે એટલે મારે ઓમ નમઃ શિવાય માળા કરવા બેસી જ જવાનું હોય. એમાં એ રવિવાર છે ને શનિવાર છે ને સોમવાર છે ને સોમવાર છે નથી ને એ જોવાનું જ ન હોય. શ્રાવણ મહિનો હોય તોય ફાઇન, ન હોય તોય ફાઇન, મારે તો ઓમ નમઃ શિવાય માળા કરવાની. આપણે લોકો તો હવે દૂર થતા જાય પ્રભુ. બાકી આ જ્યોતિષ એવી અદ્ભુત વિદ્યા છે. ઓહો, તમે ક્યારેક આ બધું વાંચો ને તો તમને સમજાય કેવા કેવા યોગો બનતા હોય છે. તે દિવસે જરાક ઈશારો કર્યો તો રવિવાર ને હાતમ બે ભેગા હતા, રાઈટ? એ બહુ સારું કહેવાય. એમ અલગ અલગ નાના નાના યોગો આવે. તમે રોજ ભજન કરો, પછી જ્યોતિષની ખબર ન હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, હારા મુહૂર્તમાં તમે રોજ કરો છો એટલે એટલી વાર તો રામ રામ થઈ જ ગયું ને. આજે વાંચ્યું મેં સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ. આજના દિવસમાં કરેલા જપનું બહુ ફળ છે. રોજ એવી કેટલી ઝીણી ઝીણી વસ્તુ આવતી હોય. આપણે આપણી રીતે સ્વભાવ બનાવી લઈએ તો એનું પરમ ફલ આપણને પ્રાપ્ત થાય જ. એક અધર્મ વાળો છે એટલા માટે એને કામ અસુર કહે છે. ધર્મ વાળો હોય તો એને કામ દેવ કહે. ધર્મપૂર્વક છે કે અધર્મપૂર્વક, એના ઉપરથી આપણને સમજાઈ જાય. હવે શું થયું તો કે ઓલો અસુર હતો ને, એણે દેવ હતો એને ઉપાડીને દરિયામાં નાખી દીધો. ને આપણા મનમાં જોજો, દેવ નબળા હોય, રાક્ષસ હોય તાકાત વાળા. એ આપણા મનમાં હારા વિચાર આવે ને, માળા કરે કઈ જરૂર નથી, આ કઈ જરૂર નથી ને, એ તાકાત વાળો રાક્ષસ. 11 કરીએ એમ ભૂખું ના મરી જવાય, મન શુદ્ધ હોવું જોઈએ. મન સમજી લેવાનો રાક્ષસ ને બહુ બળવાન. આ તમને ઉપાડીને ફેંકી દે દરિયામાં. કેવી કેવી કથાઓ. સારું, આપણે આ બધું આપણા અનુભવમાં, આ કંઈ 5000 વર્ષ પહેલાની વાતો નથી, હાવ આપણા મનની લગભગ રોજ થતી ઘટનાઓ છે. કઈ જરૂર ના હોય એવી. મન શુદ્ધ હોવું જોઈએ.
એટલે એમ કરીને 11 ન કરવા દે, માળા ન કરવા દે, કંઈ પછી જેવો કંઈક એવો કંઈક બીજો કંઈક ટાઈમ આવે તો કે જાવું જ જોઈએ, ખરાબ લાગે ન જઈએ તો. ખોટે રસ્તે તમને કે ખરાબ લાગી જાય તો આ અહીંયા ખરાબ ન લાગે. પણ માણસનું મન છે જેવું, અને એટલા માટે પ્રભુ આપણે ત્યાં જે આ બધા ભેગા રહેતા હતા ને એનો મિનિંગ જ એ હતો. ભેગા રહેતા હોય એટલે શું થાય? માની નજરમાં છે, બાપાની નજરમાં છે, મોટા ભાઈઓ બહેનોની નજરમાં છે, કંઈ પૂછ્યા વિના થાય નહીં. અત્યારના માણસ એમ સમજે કે બહુ દબાવ્યા. હકીકત એ નથી. હકીકત એ છે કે એ નજરમાં રહેતા હતા, અને કોક પણ આપણને દેખે એટલે આપણે સીધા થઈ જ જઈએ. ઓમાન એરમાં 2 તારીખે આ જાન જવાની છે કાનુડાની પાછી. હવે એક પણ જડું અહીંથી અબુધાબી લોગીન એને મળે કે સનાતન મંદિરમાં લગભગ ઓલો હાથમાં ધોકા જેવું લઈને વગાડતા હતા એ તમે જ કે નહીં? એટલે હાવ સીધું થઈ જાય કે નહીં માણા? કે ભાગવત સપ્તાહમાં બેઠા હતા તો આ ભાઈ જ છે, આનો સી નહીં લે. સાચું કે જો આપણને કોઈક ઓળખીતું મળે એટલે આપણે, હું તો આ તો ખાલી આનંદ કરાવું, કારણ કે ક્યારેક તમારી 32 દેખાય તો મજા આવે અમિતભાઈ. સારું લાગે. જ્યાં આપણને કોઈક ઓળખતું હોય ત્યાં આપણે સીધા જ રહીએ. હવે કોકની નજરમાં રહ્યો એમ વડીલ શીખવાડતા. વડીલો શું શીખવાડતા? કોકની નજરમાં રહેજો. કોકની નજરનો મતલબ શું થયો? જે વિવેક આપણામાં ન હોય એલામાં હોય. અચ્છા, આપણે એમ લાગે કે આ તો બીવરાવે છે, કોક જોતું હોય એમ જ રહેવું, એટલે તમે શું આડાવડા ધંધા ના કરો. પણ આપણા દિમાગ જ નેગેટિવ થઈ ગયા એટલે આપણને એમ લાગે. હકીકત એ નથી. હકીકત એ છે કે ફસાશો ને તો પણ એ તમને મદદ કરશે, કારણ કે એની નજરમાં છો તમે. અને સ્વાભાવિક રીતે એક નાનું બચ્ચું હોય, તમે જુઓ એ પડવા જાય તો એને મા બાપ જે કોઈ જોતું હોય, અરે આપણું કાંઈ હગું ના થતું હોય તો એ નાનું બાળક પડી જાય તો દોડીને ઉપાડી ન લઈએ આપણે. નજરમાં રહેવાનો મતલબ એ છે તમને મુશ્કેલીમાં નહીં જવા દે. એમ જ્યાં નજર પડી ત્યાં એમ કહે કે હું મારા મહાદેવની નજરમાં છું, હું મારા રામની નજરમાં છું, હું મારા કૃષ્ણ કનૈયાની નજરમાં, મારી મા મને જોવે છે. એવી રીતના તમે રહો ને, એવે સમયે આપણે સીધા રસ્તે રહીએ એ તો છે જ, પણ હારે સુરક્ષિત રહીએ એ પણ છે. અધર્મ છે એ મને ને તમને કનડે છે, બાકી સવાલ જ નથી આવતો. પણ આ દરિયામાં નાખી દો, કંઈ વાર ન લાગે. દરિયામાં નાખી દીધો પછી કીધું આ છોકરાને એક માછલું ગળી ગયું. માછલું એક પારધીની ઝાડમાં આવ્યું. પારધી મોટું માછલું જોઈને વિચાર કર્યો કે રાજાને દઉં તો આના મને સારા પૈસા મળશે. એટલે એ પારધી રાજા પાસે ગયો અને એને એ માછલું દીધું. રાજા કોણ? શંભરાસુર. શંભરાસુર કોણ? તમને ભૂલાઈ ગયું હોય તો, જેણે આ છોકરાને દરિયામાં નાખ્યો તો એ ફરીને પાછું ત્યાં જ આવી ગયું. અચ્છા, હવે 1 મિનિટ પૂરતા વિચારો જોઈએ. દરિયામાં આ છોકરાને નાખી દઈએ તો જીવતો રહીએ, અને કદાચ માછલું ગળે એટલી વાર પૂરતો 2 સેકન્ડ જીવતો રહ્યો તો માછલું ગળી જાય પછી કોઈ જીવતું રહેતું હોય છે? અને માછલું પછી તો ઓલા રાક્ષસે લીધું ખરું, રસોડામાં મોકલાવી પણ દીધું, અને એને જ્યાં ચીરે ત્યાં તો આમાં એવું લખેલું છે કે જીવતો છોકરો નીકળો ટાઢા પોરના હાવ ગપ્પા. જીવે કોઈ? હાવ ટાઢા પોરના લાગે આપણને, કે ટાઢોડું થઈ ગયું હોય છે. અભ્યાસ જે આ લખાય છે ને શ્લોક ત્યાં, હા, જ્યાં આમાં ઘણી જગ્યાએ ટાઢાપોરના ગપ્પા લાગે. ઈ જે ટાઢાપોરના ગપ્પા લાગે ને ત્યાં જ આપણે ગુરુના ચરણમાં બેસીને પૂછવું પડે કે આ શું છે. અક્ષર ઉકલી જાય પણ કેવા હું માંગે ઈ ન ઉકલે. ઇંગ્લિશમાં એક બહુ સરસ શબ્દ છે, બિટવીન ધ લાઇન્સ. કંઈ ન હોય પણ નહીં હોય, એ 2 પંક્તિઓની વચમાં શું છે એ ગુરુજનો એ જ ભણાવી શકે. એટલા માટે થઈને રાજભાઈ આપણે ત્યાં એવું કહેવાય કે તમે ચોપડા ખરીદી શકો, જ્ઞાન ગુરુની કૃપાથી જ થાય. તમારી પાસે ખિસ્સામાં ગમે એવા પૈસા હોય, તમે ચોપડા લઈ આવો, આખી લાઇબ્રેરી ખરીદી શકો, પણ જ્ઞાન એ ગુરુ કૃપાથી થાય. આ ટાઢાપોર આપણને લાગે એ શું છે તો કે આ કોણ છે એ યાદ રાખો ને એટલે ક્યાંય ટાઢાપોરનું ન લાગે. શું તો કે આ પ્રદ્યુમ્ન કામ છે એમ કહે છે. ઠીક હે? હવે આ કામ છે એમ પકડી નાખી વાર્તા સાંભળો.
તમે ઓલું સ્કૂબા ડાઇવિંગ કરવા જાઓ તો તમે સંયમી થઈ જાઓ. પાણીમાં પડે એના માણસના મનમાં કામ ન આવે. હલો, આવે કે ન આવે? ઇટ્સ ક્વાઇટ નેચરલ. પાણીમાં વયો ગયો એનો મતલબ એવો થોડો છે હવે આના મનમાં કામ આવે. પાણી તો ખતરનાક વસ્તુ છે. ચલો આગળ. માછલાના પેટમાં વયો ગયો તોય ન મર્યો, આ મરે જ નહીં. ચીર્યો તો જીવતો નીકળ્યો, આ જીવતો જ હોય. થોડાક દી આપણે આમ સંયમ નિયમ રહેતા હોય એટલે આપણે એમ થાય મારું મન હવે મને વાંધો ન આવે. તે દી જ જોજો કંઈક આમથી તેમ થઈ ન જાય. તો જ્યારે એમ થાય કે મારે બરાબર માળા થઈ જાય છે તે દી જ નહીં થાય. હે ને? જ્યારે જરાક વખાણ કર્યા પોતાના એટલે તમે જોજો, અરે ક્યાં સુધી કેવું આમ 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 સરસનો ચાંદલો કર્યો હોય ને આપણે એમ થાય ને આ જ જમાવટ છે, તે દી જ જભો આમ લુવાઈ જાય. શું કામ તમે વખાણ કર્યા ને? હોતા એસા. જરાક મને આમ મારું મન હવે બરાબર છે એમ લાગ્યા ભેગું હું સીધું ભાંગીને ભૂકો થાય. આ મરે જ નહીં. તો શું કરાય? કીધું બસ લગાવી દો આના ચરણમાં. હારા હારા નાગને નાથે એવો કનૈયો છે, જેણે એના ચરણમાં લગાવી દીધું. ગોપીઓ કામથી ભગવાનને ભજે છે એવું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. ગોપ્ય કામાત, એમની સમસ્ત ઈચ્છાઓને શ્રી હરિના ચરણમાં સમર્પિત કરેલી છે. જુઓ, ગોપી પ્રેમની ધ્વજા બની ગઈ. ગોપી માટે એવું કહેવાય છે આ ગોપી પ્રેમનું મંદિર નથી, એનું શિખર નથી. શિખરની ઉપર રહેલો દંડ પણ ગોપી નહીં, ગોપી છે પ્રેમની ધજા છે. આ ધજાની ઉપર કંઈ ના હોય. ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા. પરમાત્મા શ્રી હરિને જેણે પોતાના હૃદયમાં સાચવી રાખ્યા છે એવી ગોપી એ પ્રેમની ધજા બની ગઈ. પ્રેમૈવ ગોપ રામાણામ કામ ઇત્યગમત પ્રથામ. ગોપ રામાણામ પ્રેમ કામ ઇતિ પ્રથામ અગમત. બાકી પ્રેમૈવ કામ શબ્દથી કહેવાય છે, પરંતુ ગોપીઓ કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. પછી તો એ શંબરાસુરને મારે છે પ્રદ્યુમ્ન. સ્વાભાવિક છે, દેવના પક્ષમાં તમે રહો ને તો અસુર મરે. જેમ કે કોઈ એક માણસ વ્યસન કરતો હોય ને બીજો માણસ ના કરતો હોય તો આ દેવ પક્ષમાં, ઓલો અસુર પક્ષમાં છે. હવે ભારત જેવી જગ્યામાં જ્યાં તમે જુઓ તો લગભગ બધા બરાબર ને. હવે તો બહેનોય પાછળ નથી હો. અમારે ત્યાં એને ખબર જ હશે સ્વાભાવિક રીતે. હવે એમાં એ લોકો દયાળુ બહુ હોય. આપણે ક્યાંય બસમાં ટ્રેનમાં જતા હોય ને તો એ લોકો ખર્ચીને પોતે લઈ આવ્યા હોય, પણ તો એ બધું એનું મિશ્રણ થઈ જાય એટલે પછી ચૂર્ણ સૌથી પહેલા આપણી સામે ધરે. આપીને ખાવું જોઈએ, ત્યાગીને ભોગવો. ઉપનિષદનો મંત્ર એ લોકો જાણે. એટલે આપણે સામું આમ ધરે. એ ધરે એટલે જો તમે ના લેતા હો અને તમે એમ કહો કે હું લેતો નથી, હજી સુધીનો મારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી કે એમ કે એવું ન હોય, લઈ લેવું પડે. એમ ના હોય. વેન યુ સે નો એટલે એ પાછું જ જાય. સમજાય છે? દેવ જ જીતે. આ તો બહુ નાના યુનિટમાં પણ આપણા એક્સપિરિયન્સની વાત છે. આપણે ચીજોને સમજીએ એટલે મતલબ એક વખત જાનકીજીના મનમાં ન આવ્યું એટલે રાવણનું કંઈ ના આવે. શૂર્પણખા રામ પાસે આવી ખરી, પણ રામે જવાબ ના દીધો ને. બસ આટલું જ કરવાનું હતું. જેવો રામે જવાબ ના દીધો એટલે ભલે ને ભયંકર રાક્ષસી થઈને સીતા ઉપર આક્રમણ કરવા ગઈ ને લક્ષ્મણે નાક કાન કાપી નાખ્યા. ન રામનો વાળો આંકો થાય ને જાનકીનો થાય. આમાં આ વસ્તુ જોવા જેવી હોય. એકવાર રામે ના પાડવાની, પછી શૂર્પણખાનું કંઈ ના આવે. એકવાર સીતાએ કંટ્રોલ કરવાનો, પછી રાવણનું કંઈ ના આવે. આમ ઈશારા કરતો જાઉં છું, પકડતા જાઉં. પ્રદ્યુમ્ન મારે શંબરાસુરને. ધર્મ સંમત કામથી ધર્મ વિરુદ્ધ કામ મરે મરે ને મરે. એનામાં એટલી તાકાત ન હોય કે આને માર નાખે. ના, એ ના થાય. બહુ દરિયામાં નાખી દીધો, પણ એ છેલ્લે આવ્યો હામો જ અને માર્યો જ. મારે જ. પછી તો માયાવતીને લઈને પ્રદ્યુમ્નજી આવે છે દ્વારકાજીમાં પાછા. કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર હતી. અચ્છા, આમાં એક સરસ કથા છે. એમાં શું છે ખબર? આ પ્રદ્યુમ્નને ઓલો ઉપાડી ગયો, દરિયામાં નાખી દીધો, પછી માછલામાં આમાં તેમાં હમણાં તમે જે સાંભળ્યું એ બધું.
એટલા દિવસ સુધી વસુદેવ દેવકી કૃષ્ણ ભગવાનનું માથું ખાઈ ગયા. અમારું વ્યાજ કહેવાય ને ક્યાં વયો ગયો ને ધ્યાન નથી દેતો ને છોકરો વયો ગયો પણ ગોતવા નથી જતો ને આમ તો ભગવાન થઈને ફરતો હોય. કેટલું કીધું. મા બાપો તો પછી ખીજાય તો બધું બોલે ને. એમાં વ્યાજની વાત આવે તો વધારે બોલે. બહુ વાલું હોય. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને કાયમ એનું માથું ખાય. છોકરો ક્યાં છે, છોકરો ક્યાં છે. ઠાકોરજીને ખબર ન હોય એવું ન હોય, પણ આ લીલાની વાત છે. ભાગવતમાં આવું બધું લખેલું ન હોય. આ તો અમે આવું બધું કહીએ કે જેવું માથું ખાધું એટલે પછી કૃષ્ણ ભગવાન એકવાર વસુદેવ દેવકીને બેઠા. મારો જન્મ શ્રાવણ મહિનાની આઠમના થયો, અંધારી આઠમના. એ પછી તે દી રાતના તમે મને નંદ બાબા ત્યાં મૂકી આવ્યા હતા? તો કે મૂકી આવ્યા હતા. એ પછી તમે મને પહેલી વાર જોયો ત્યારે હું કેવડો હતો? 11 વર્ષનો હતો. હું કેમ મોટો થયો, મારું શું થયું, એ બધી તમને કંઈ ખબર હતી? તો કે ના, હતી નહીં. બસ એમ વડ એવા ટેટા, બાપ એવા બેટા. એ કંઈ મારો ઓછો નથી. જ્યાં હશે ત્યાં તીર તલવાર ચમકાવતો હશે ને જે કોઈ આડા આવશે એ બધાને માથા વાઢીને આવશે. જોજો થોડાક દિન દેખાશે. આવું આમાં લખેલું નથી, પણ કોઈક પાસે તમે સાંભળ્યું. વાત આમ લાગે સરસ. થયું પણ એવું. આવે છે શ્રી પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજ, એ માયાવતીને લઈને આવે. શ્રી નારદજી પણ હાજર છે. અને ભાગવતજીના વર્ણન પ્રમાણે, કેમ કે કામદેવનો અવતાર એટલે એને જોઈને અને એકદમ કૃષ્ણ જેવા લાગે. એટલા માટે તેને ભાગવતજીમાં તો ત્યાં સુધી વર્ણન છે કે કામદેવને એટલે કે આ પ્રદ્યુમ્નજીને જોઈને એકદમ કૃષ્ણ જેવા લાગે છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનના પત્નીઓ પણ એક વખત તો લાજ કાઢી ગયા કે આ અહીંયા આવ્યા. પછી ઝીણવટથી જોયું તો ખબર પડી નહીં, થોડો ફરક છે. ઘણા કૃષ્ણ જેવા કૃષ્ણ તો કૃષ્ણ જેવા હોય જ સ્વાભાવિક રીતે, પણ પ્રદ્યુમ્ન એનો દીકરો પણ કૃષ્ણ જેવો. આમાંથી કેટલા બધા એવા દીકરાઓ બેઠા હશે જેને એના કોઈને કોઈ સગાવાલાઓએ કીધું હશે કે ફોનમાં વાત કરે તો તારા બાપ જેવો અવાજ આવે છે. હે ને? એ અવાજ એવી વસ્તુ છે કે એનો અવાજ પકડાઈ જાય. આકૃતિ એવી હોય, અવયવોની ગઠન એવી હોય, ગતિ જે ચાલ છે એ ઘણી વખત એના પિતાજી જેવી હોય, સ્વર એવો હોય, હસે તો ઘણી વખત એના પિતા, અને એની જોવાની પદ્ધતિ, આ દરેક ચીજોથી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા લાગતા હતા. એટલે રૂકમણી મનમાં વિચારવા માંડ્યા કે મારોય દીકરો મરી ગયો છે, અથવા તો ખબર નહીં કોક એને ઉપાડી ગયું છે, ક્યાંય જીવતો હોય છે ને તો આવો જ દેખાતો હોય છે. રૂકમણીના તો પછી ડાબા અંગ ફરકે છે એવું પણ લખ્યું છે. ને ત્યારે શ્રી નારદજી ત્યાં પધારે અને વસુદેવ દેવકીને બોલાવવામાં આવ્યા. કૃષ્ણ બધું જાણતા હતા પણ ચૂપ રહ્યા, કારણ કે એને ખબર છે આપણે ગીતાજીના ગાયક હોઈએ ને તો એ ઘરમાં ચૂપ રહેવાય. ગીતાજી આપણે બોલતા આવડતી હોય તો એ ઘરમાં એ કંઈ જ્ઞાન દેવાય નહીં, નહીં તો એમ કે બે હવે આ ઘણા મને ખબર પડી ગઈ. ઘણા મને એમ વિચારે તો તમે આટલા વર્ષથી સપ્તાહ એમ એટલે જ બહાર જઈને કરો છો એમ. એવું માનો હોય તો માનો, એવું છે નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન ચૂપ રહ્યા અને ત્યાં લખ્યું છે નારદો કથયત સર્વમ. શ્રી નારદજી એ આવીને બધી હકીકત બતાવે છે કે આવું થયું હતું ને એ રીતના આવ્યા છે. આ ભગવાનના પહેલા વિવાહની કથા છે. સ્યમંતક મણિનું ઉપાખ્યાન બતાવ્યું છે ને એના દ્વારા ભગવાનના બીજા 2 વિવાહો થયા એની ચર્ચા છે. એક જાંબવતી અને એક સત્યભામા. સત્રાજીત નામનો યાદવ સૂર્યનારાયણનો પરમ ભક્ત છે. સૂર્યનારાયણે રાજી થઈને કોઈ સમયે એને સ્યમંતક નામનો મણિ આપ્યો, એટલે કે મોટો હીરો, સ્ટોન આપ્યો, ડાયમંડ આપ્યો. આમાંથી સોનું નીકળે રોજ. સોનું રોજ નીકળે એવો એ મણિ ગળામાં પહેરીને દ્વારકા આવ્યો. એટલે ભગવાન શ્રી હરિએ બધું સાંભળ્યું કે આણે તો બ્રાહ્મણો દ્વારા પૂજા કરાવીને પોતાના ઘરમાં મૂક્યો છે, આમાંથી રોજનું અમુક સોનું નીકળે છે. એક દિવસ બોલાવીને કીધું કે આ અતિ સંપત્તિ વિપત્તિ કહેવાય, એટલે તારી સુરક્ષા માટે તું એક કામ કર કે આ મણીને રાજ્યના ખજાનામાં જમા કરાવી દે, અને એમાંથી જે સોનું નીકળશે એ દરરોજ તારા સુધી પહોંચી જાય એ જોવાની જવાબદારી મારી. એટલે સોનું મળી જશે, પણ આ મણી હિસાબે કોક દી તને કંઈક પ્રોબ્લેમ ના થાય એટલા માટે ના પડું. ઓને કંઈ સમજમાં આવ્યું નહીં. ને આમે તમે જોજો, બહુ પૈસો અચાનક જ થઈ પડે, મહેનતનો નહીં, ઓલો આમ અચાનક આવી પડે, એવા માણસને બીજું કંઈ થાય ન થાય, અવિશ્વાસ તો આવે જ. એને હગો ભાઈ એમ કહે ને કે ફલાણી જગ્યાએ રોકી દે, તારે હમણાં ડબલ થઈ જતા વાર નહીં લાગે, તો કે હું વિચારીશ.
ભરોસો ના આવે માણસને. પૈસો વસ્તુ એવી છે, બીજું કંઈ થાય ન થાય, પણ અવિશ્વાસ તો આવે આવે ને આવે છે. એનીવે પછી જ્યાં સત્રાજીતે એ શરત ન સ્વીકારી તો ભગવાન કે મારે શું લેવા દે, હું તો તારા હાટું કહેતો હતો, વગર પ્રીમિયમનું ઇન્સ્યોરન્સ કરી દેતો હતો, પણ તારે નથી કરવું તો હું શું કરું? બરાબર. હવે સત્રાજીત તો પોતાના ઘરે ગયો. એક સમયે એનો ભાઈ છે, એનું નામ પ્રસેન. પ્રસેન ગળામાં મણી પહેરીને શિકાર કરવા ગયો. દ્વારકાજીની આજુબાજુની આ બધી વાતો. પ્રસેન શિકારે ગયો, એમાં એના ગળામાં મણી જોઈને એક સિંહે એ પ્રસેનને મારી નાખ્યો, એના ઘોડાને મારી નાખ્યો. આના ગળામાંથી મોઢાથી આ મણી ખેંચી લીધો અને એ સિંહ એ મણી લઈને પોતાના એ જંગલ તરફ જાય છે. રસ્તામાં એને રીંછ મળે અને એ રીંછ એ જાંબવાન છે. એ જાંબવાને સિંહની સાથે યુદ્ધ કર્યું અને આ ચમકતી વસ્તુ દેખાણી એટલે એના માટે થઈને સિંહને મારી અને એ મણી છે એણે લઈ લીધો. એ પોતાની ગુફામાં વયો ગયો, જાંબુવતી ગુફા ત્યાં વયો ગયો. હવે આ બાજુ પ્રસેન આવ્યો નહીં, 1 દી 2 દી 3 દી. એટલે સત્રાજીતે કોકની પાસે એમ બોલ્યો કે કૃષ્ણ એ મારી પાસે માંગ્યો હતો અને હવે મારો ભાઈ ગળામાં મણી પહેરીને ગયો છે ને એ પાછો નથી આવ્યો, હોય ન હોય એણે આને મરાવી નાખ્યો. અચ્છા, તમે જરાક કંઈ નેગેટિવ વાત કરો એટલે કોઈ દી કોઈને એમાં કાંઈ પ્રૂફ જોતું ન હોય, પોઝિટિવ વાત કરો તેમ કે તને કેમ ખબર? જરાક સત્રાજીત આમ બોલ્યો અને પછી તો આમાં હકીકતમાં તો હવા આમ આવી હોય અને નળિયું જ ખઈશું હોય. તાતા કોક કે મેં ચોર દીઠો, વાત ચાલુ થઈ જાય. સાંભળ્યું છે ને, વાહ વાયો નળિયું ખઈશું, એક જણો કે મેં ચોર દીઠો, ચાલુ જ થઈ જાય સીધું. હા 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 હા, દ્વારકા સોના